இந்த குடும்பத்தின் பிள்ளைகளுக்காகவும் கூடி வந்திருக்கிற யாவருக்காகவும் நடைபெற இருக்கிற இந்த ஆறுதலின் ஜெபத்தை தேவன் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி கொடுப்பாராக. நாம் யாவரும் கண்களை மூடி தலைகளை வணங்கி ஜெபத்தோடு இருப்போம். இந்த ஆறுதலின் ஜெபத்தை தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆரம்பத்தில் முடிவரையும் கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும்படியாக கர்த்தருடைய கரத்திலே நாம் ஒப்புவித்து ஜெபிப்போம். இந்த ஜெபத்தை பாஸ்டர் டேவிட்சன் அவர்கள் வந்து ஜெபிக்கும்படி அன்பாய் கேட்கிறேன். சேர்ந்து நாம் கண்களை மூடி தலைகளை வணங்கி பரத்தின் தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஜெபிப்போம். நல்ல பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான நல்ல மாலை பொழுதுக்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. குறிப்பாக இந்த நாளிலே தகப்பனப்பா, அன்பு தாயாருடைய ஆமை நினைவாக தகப்பனே எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு ஆறுதலுக்காக ஜெபிக்கும்படி இந்த நாளை நீ ஏற்படுத்த அந்த கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். துவக்கம் முதல் கர்த்தர் முடிவு வரைக்கும் நீர் எங்களோடு நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். வந்திருக்கிறதான இன்னும் வர இருக்கிறதான ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்துங்க. நடத்துகிறதான நம்முடைய போதவரோடு நீ கூட நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். தாழ்த்து ஜெபிக்கிற நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படுங்க. இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். தொடர்ந்து நாம் பாடல்களை பாடி கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். அருமையான கொயற்றையும் பாடும்படி அன்பாய் கேட்கிறேன். ലോകെ ഞാനൻ നോട്ടം തികച്ചു സ്വർഗേ വിരുദിനായി. ലോകെ ഞാനൻ ഓട്ടം തികച്ചു സ്വർഗേ പരം നീടും മാറുരൂപമായി പാരനേശുരാജൻ സന്നിധോ പാരം നീടും ഞാൻ മാറുരൂപമായി പാരനേശുരാജൻ സന്നിധോ ദൂതസംഗമാകവേ സന്നദ്ധരായി നിന്നിടുന്നേ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയ എൻ്റെ പ്രിയന്റെ മുന്നിൽ ഹല്ലേലൂയ പാടിടും ഞാൻ. ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയ എൻ്റെ പ്രിയന്റെ മുന്നിൽ ഹല്ലേലൂയ പാടിടും കാത്തിടുന്ന എൻ്റെ പ്രിയനേ. തേജസ്സോടെ ഞാൻ കാണുന്ന നേരം തിരുമാറോടാണ് വീടുമേ. തേജസ്സോടെ ഞാൻ കാണുന്ന നേരം തിരുമാറോടാണ് വീടുമേ. ദൂതസംഗമാകവേ എന്നെ എതിരേൽക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായി നിന്നിടുന്നേ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയ എൻ്റെ പ്രിയന്റെ മുൻപിൽ ഹല്ലേലൂയ പാടിടും ഞാൻ. ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയ എൻ്റെ പ്രിയന്റെ മുൻപിൽ
താതനെന്നെ മാനിക്കുവാനാ താതൻ പേർക്കായി സേവ ചെയ്തതാ താതനെന്നെ മാനിക്കുവാനാ തരുമോരോരോ ബഹുമാനം വിളങ്ങി കിരീടങ്ങളാ തരുമോരോരോ ബഹുമാനങ്ങൾ വിളങ്ങിയിടും കിരീടങ്ങളാ ദൂതസംഗമാകവേ എന്നെ എതിരേൽക്കുവാൻ സദാ സന്നദ്ധര നിന്നിടുന്നേ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയ എന്റെ പ്രിയന്റെ മുന്നിൽ ഹല്ലേലൂയ പാടിടും ഞാൻ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയ എന്റെ പ്രിയന്റെ മുന്നിൽ ഹല്ലേലൂയ പാടിടും ഞാൻ നീതിമാന്മാരായ സിദ്ധന്മാർ ജീവനും വേറുത്ത വീരന്മാർ നീതിമാന്മാരായ സിദ്ധന്മാർ ജീവനും വേറുത്ത വീരന്മാർ വീണകളേന്തി ഗാനം പാടിടുമ്പോൾ ഞാനും ചേർന്നു പാടിടുമേ വീണകളേന്തി ഗാനം പാടിടുമ്പോൾ ഞാനും ചേർന്നു പാടിടുമേ ദൂതസംഗമാകവേ എന്നെ എതിരേൽക്കും സദാ സന്നദ്ധരായി നിന്നിടുന്നേ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയ എന്റെ പ്രിയന്റെ മുൻപിൽ ഹല്ലേലൂയ പാടിടും ഞാൻ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയ എന്റെ പ്രിയന്റെ മുൻപിൽ
ശോഭന നാട്ടിൽ പാടും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടോരുടെ സംഗീതം ഖേദം രോദനമങ്ങില്ലല്ലോ നിത്യം സൗഭാഗ്യമാത്മാക്കൾക്ക് നാമശോഭന നാട്ടിൽ പാടും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടോരുടെ സംഗീതം ഖേദം രോദനമങ്ങില്ലല്ലോ നിത്യം സൗഭാഗ്യമാത്മാക്കൾക്ക് വേഗം നാം ചേർന്നിടും ഭംഗിയേറിയ തീരത്ത് 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 സ്നേഹമാം സ്വർഗതാതനുടെ സ്നേഹദാനത്തിനും നാൾക്കുന്ന വീഴ്ചയെന്നെ തരും നന്മയ്ക്കും കാഴ്ചയായി നാം സ്തോത്രം പാടും സ്നേഹമാം സ്വർഗതാതനുടെ സ്നേഹദാനത്തിനും നാൾക്കുന്ന വീഴ്ചയെന്നെ തരും നന്മയ്ക്കും കാഴ്ചയായി നാം സ്തോത്രം പാടും വേഗം നാം ചേർന്നിടും ഭംഗിയേറിയ തീരത്ത് 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 ശോഭയേറും ഓർനാടുണ്ടത് കാണാമേ ദൂരെ വിശ്വാസത്താ താതൻ വാസം നമുക്കൊരുക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടക്കരെ കാത്തതാ ശോഭയേറും ഓർനാടുണ്ടത് കാണാമേ ദൂരെ വിശ്വാസത്താ താതൻ വാസം നമുക്കൊരുക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടക്കരെ കാത്തതാ വേഗം നാം
நாம் எல்லாரும் அப்படியே கண்களை மூடி தலைகளை வணங்கி தொடர்ந்துள்ள பகுதிகளுக்காய் கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். இப்பொழுது நம்ம மத்தியிலே இருக்கிற நம்முடைய கொல்லங்கோடு ஜேஎஸ்சி திருச்சபையின் போதகராக இருக்கிற பாஸ்டர் பின்னி அவர்கள் ஜெபிக்கும்படி அன்பாய் கேட்கிறேன். எல்லாம் ஜெபிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஹல்லேலூயா. நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அப்பா. ஆமென் ஆண்டவர். இதுவரையிலும் ஆண்டவரே அப்பா, எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீ நடத்தி வந்த உம்முடைய எல்லா கிருபைகளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஆமென் ஆண்டவர். ஈடுகட்ட முடியாத மிகுந்த ஆண்டவரே இந்த இழப்பிலே ஆமென் ஆண்டவரே, இந்த நிமிஷம் வரையில் உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆண்டவரே அப்பா நடத்தி வந்த எல்லா கிருபைகளுக்காக பலப்படுத்தின எல்லா ஆண்டவரே அப்பா நிமிஷங்களுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஆமென் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம். இந்த ஆறுதல் கூட்டமாக நாங்கள் உம்முடைய பாதத்தில் ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் இந்த குடும்பத்திற்காக ஜெபிக்க ஆமென் ஆண்டவரே வார்த்தைகளை ஆமென் உம்மிடத்திலிருந்து பெற்று ஆண்டவரை அதை கொடுக்கும்படியாக கடந்து வந்த எல்லா தாசர்களுக்காக நீர் கொண்டு வந்ததற்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஆமென் ஆண்டவர். சகல ஆறுதலும் தேவனுமாய் நீர் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. உபத்திரவப்படுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் செய்யும்படி ஆமென் வருகிற எல்லா உபத்திரவங்களிலும் நீரை எங்களுக்கு நீர் ஆறுதல் செய்கிறவராக இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஆமென் அப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். மரணம் பரிசுத்தவான்களுடைய மரணம் கர்த்தருடைய பார்வையில் அருமையாக இருக்கிறது என்று நாங்கள் ஆண்டவர் வேதத்தில் வாசிக்கிறபடி ஆமென் ஆண்டவர் நம்முடைய பார்வையிலே அருமையாக இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். அதனுடைய அனுக்கிரகம் ஆசீர்வாதம் அதனுடைய மேன்மை ஆமென் அதன் மூலமாய் வருகிற தேற்றப்படுதலும் மாற்றப்படுதலும் இந்த கூட்டத்தின் மூலமாய் தொடர்ந்து இந்த இடத்துல நீர் வெளிப்பட செய்வீராக. ஆமென். இதற்காக ஜெபிக்க வந்த எல்லா தெய்வ பிள்ளைகளுக்காக எல்லாருக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். தொடர்ந்தும் ஆண்டவரே அப்பா நடக்க இருக்கிற ஒவ்வொரு பகுதியும் கர்த்தர் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி தாரும். ஆமென். நம்முடைய கரங்களிலே தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேளும் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த ஆறுதலின் ஜெபத்திலே வருகை தந்திருக்கிற எல்லா சகோதர சகோதரிகள், திருச்சபையின் பிள்ளைகள், குடும்பத்தார்கள் மற்றும் அருமையான போதக பிதாக்கள் யாவரையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். கர்த்தரின் நாமத்தினாலே அனைவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். நம்முடைய யெகோவா திருச்சபை ஸ்தாபனத்தின் சார்பாக, கொல்லங்கோடு சார்பாக, நார்கோவில் சென்டர் சார்பாக, ஒவ்வொரு சென்டர் சார்பாகவும் இந்த குடும்பத்திற்கும் கூடி வந்திருக்கிற யாவருக்கும் சகலவித ஆறுதலின் தேவனுடைய நாமத்தினாலே ஆறுதலின் சமாதானத்தையும் கூறிக்கொள்கிறோம். தெய்வீக ஆறுதலும் சமாதானமும் அனைவரோடும் நிறைவாய் தங்கியிருப்பதாக. தொடர்ந்து நம்மத்திலே இருக்கிற அருமையான போதகர்கள் ஆளுக்கு சுத்திரம் தேவனுடைய இந்த வீட்டிற்கு ஆறுதலாக கூடி வந்திருக்கிறவர்களுக்கு ஆறுதலாக சில வார்த்தைகளை கூறுவார்கள். முதலாவதாக நம்மத்திலே இருக்கிறதான பாசு ஜான் வெஸ்லி அவர்கள் முன்பாய் கடந்து வந்து சில ஆறுதலின் வார்த்தைகளை கூறுவார்கள். அதைத் தொடர்ந்து பாஸ்டர் பென்சம் அவர்கள் கடந்து வந்து வார்த்தையை கூறும்படி அன்பாய் கேட்கிறேன். அதைத் தொடர்ந்து நம்முடைய கொல்லங்கோடு வட்டார தலைவராக இருக்கிற ஃபெடரேஷனுக்கு தலைவராக இருக்கிற பாஸ்டர் ஜான் சோத்ரம் ஞான செல்வம் அவர்கள் கடந்து வந்து கர்த்தருடைய சோத்திர சில ஆறுதலின் வார்த்தைகளை கொடுப்பார்கள். அதைத் தொடர்ந்து வீட்டின் பிள்ளைகள் டெஸ்டிமனி சாட்சிகளை கொடுப்பதாக இருக்கும். அதைத் தொடர்ந்து சில வார்த்தைகளோடு நாம் ஜெபித்து முடிப்பதாக இருக்கும். யாவரும் பொறுமையோடு ஜெபத்தோடு காணப்படும்படி அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். முதலாவதாக நம்மத்திலே இருக்கிற பாஸ்டர் ஜான் வெஸ்லி அவர்கள் முன்பாய் கடந்து வரும்படி அன்பாய் கேட்கிறேன். நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் என்ற நிலையில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஓட்டக்களம் வித்தியாசமான ஒரு காலம். இந்த நாட்களில் இந்த துக்கத்தில் கலந்து கொள்ள எங்களுக்கும் ஆண்டவர் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார். கல்லங்குழி அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் சபையுடைய சார்பில் இந்த ஆறுதல் வார்த்தைகளை அவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுகிறோம். மேடையில் அலங்கரித்திருக்கிற ஒவ்வொரு போதகளை ஒரே வார்த்தையில் சொல்லி வாழ்த்துகிறேன். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் போராட்டக்கடங்கள் வித்தியாசமான விதங்களாய் நம் வாழ்க்கையில் வந்து சேரும். ஆண்டவருக்காய் ஓடுகிற நாம் இலக்கை அடையும்படி ஆண்டவர் இதுபோல் நாம் அதை பிடித்து கொண்ட விசுவாசத்தை பிடித்து கொள்ளும்படி அவர் இன்னார் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்ற விசுவாச வார்த்தையின்படி அவரை பற்றி கொள்வதற்கு, அவரை பிடித்து கொள்வதற்கு இது போன்ற சில சோதனைகள், பாடுகள், வளைத்துக்களை ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறார். இவைகள் ஆண்டவரை பற்றி கொண்டு அவர்களுக்குள் எழும்புவதற்காகவே. அருமையான
காலம் சென்ற கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக காலம் சென்ற நம்மோடு சில நாட்களுக்கு முன் வாழ்ந்திருந்த அன்பு தாயை குறித்து தான் இன்றைக்கு நாம் இந்த துக்க நேரத்தை நாம் பகிர்ந்து கொள்கிறோம். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இது போன்ற வேதனைகள் வரும் பொழுது அந்த விசுவாசத்தை யாரும் விட்டுவிடாமல் நம்ம இலக்கை வைத்திருக்கிற அந்த இலக்கை அடைந்து பரலோக ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஓடுவோம். விசேஷமாய் இந்த குடும்ப நிலைமையில் துக்கத்தோடு ஆயிருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் தேவ கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உங்கள் குடும்பங்களையும் ஆண்டவர் தேற்றுவாராக. தேவ ஆறுதல் உங்கள் மேல் வெளிப்படுவதாக. கர்த்தருக்குள் தொடர்ந்து பலப்படுவோம். ஊழியங்களை தொடர்ந்து வல்லமையோடு செய்ய இந்த குடும்பத்தில் ஆயிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் பலப்படுத்துவாராக என்று சொல்லி என் வார்த்தைகளை நிறுத்திக் கொள்கிறேன். காட் பிளஸ் யூ. ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து பாஸ்டர் பென்சாம் அவர்கள். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த ஆறுதலின் ஜெபத்துக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். விசேஷித்த வண்ணமாக கூடி வந்திருக்கிற அனைத்து கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கும், மேடை அலங்கரித்திருக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விசேஷித்த வண்ணமாக இந்த நாளிலையும் நம்மை விட்டு கடந்து போன அன்பு தாயார் அவர்களுடைய பிரிவு நிமித்தமாக இந்த ஆறுதல் கூட்டத்திலே நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். அவர்களை குறித்து நல்ல சாட்சிகள், அவர்கள் இந்த பூமியிலே இருந்தபோது என்ன செய்தார்கள் என்று சொல்லுகிறதான காரியங்களை குறித்து அன்றைக்கு நடந்ததான அந்த அடக்க ஆராதனைகளை நாம் கேட்பதற்கு ஆண்டவராக இருக்கிற தேவன் நமக்கு அனுக்கிரகம் செய்திருக்கிறார். கர்த்தருடைய வேதம் இவ்விதமாக சொல்லுகிறது. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 6ஆம் வசனத்திலே, முதலாம் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவனும் பாக்கியவானும் பரிசுத்தவானுமாயிருக்கிறான். அவர்களுக்கு 2ஆம் மரணத்தின் மேலே அதிகாரம் இல்லை. அவர்கள் தேவனோடு இருந்து 1000 வருஷம் அவரோடு ஆளுகை செய்வார்கள் என்று சொல்லி நாம் இவ்விதமாய் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, பரிசுத்த வேதாகமத்திலே நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீர்களேயானால் 7 விதமான உயிர்த்தெழுதலை குறித்து நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். அந்த உயிர்த்தெழுதலிலே ஆண்டவராயிருக்கிறதானே இயேசு கிறிஸ்து முதற் பலனாய் அவர் உயிர்த்தெழுந்து கடந்து போயிருக்கிறார். முதற் பலனாய் உயிர்த்தெழுந்து போன ஆண்டவராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய ஒரு பெரிதான ஒரு நம்பிக்கை. நம்மை விட்டு இந்த உலக ஓட்டத்தை முடித்து போனதான அன்பு தாயார் நாம் பார்ப்போம் என்று சொல்லுகிற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை நமக்குள்ளாயிருக்கிறது. இந்த உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆண்டவருடைய வருகையை குறித்ததான சம்பவங்கள் இந்த உலகத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய கண்கூடாய் நாம் அவைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆண்டவராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகைக்கு முன்னதாக நடக்கிறதான முன்னடையாளங்கள் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் அதனுடைய 24ஆம் அதிகாரம், லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரத்திலையும், மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரத்திலையும் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீர்களானால் இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்னதாக இந்த பூமியில் நடக்கப் போகிறதான அடையாளங்களை குறித்து 31 அடையாளங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதில் சில அடையாளங்கள் இந்த பூமியிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது எதற்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், மணவாட்டி சபை கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நீங்களும் நானும் மணவாட்டி சபை. அப்படி என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்கிற ஒரு மணவாட்டி ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவருக்காக கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றுமில்லாமல் அவருக்காக வாழ்கிற ஒரு மணவாட்டி. அவர்களுக்கென்று
இந்த உலக ஓட்டத்தை முடித்து கடந்து போன அன்பு தாயார் இந்த பூமியிலே அவரை ஆராதிக்க, அவரை துதிக்க அவர்களுக்கென்று சத்தியநகர் சிலுவைப்புறம் ஜெயசி சபை அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அந்த சபை அவர்களை பக்குவப்படுத்தினது. பூமியில் கொடுக்கப்பட்ட நாள் வரைக்கும் அந்த சபையிலிருந்து கர்த்தரை ஆராதித்தார்கள், வசனத்தை கேட்டார்கள், ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தினார்கள். அவர்கள் நம்பியிருந்த இளைப்பாறுதலுக்குள்ளே அவர்கள் பிரவேசித்தார்கள். தீங்கு நாட்கள் வருவதற்கு முன்னதாகவே நீதிமான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறான் என்றுதான் வேதம் சொல்லுகிறது. அப்போ இந்த உலகத்தினுடைய ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு காரியம். நாம் ஆயத்தமாகணும். இனி நம்ம பூமியில் இருக்கிற நாம் ஆயத்தமாகணும். நான் சொன்னேன் 7 உயர்த்தெழுதல். அதில் ஒரு உயர்த்தெழுதல் ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து இரகசிய வருகையில் வரும்போது நடக்கிற ஒரு உயர்த்தெழுதல். அப்பொழுதுதான் அருமையான நம்மை விட்டு கடந்து போன அன்பு தாயார் ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வரும்போது அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தார்கள். கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் என்ற கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி அதற்கு பிறகு நடக்கிற அந்த உயர்த்தல், பின்பு நாம் உயிரோடு இருக்கிற மரணத்தை காணாதபடிக்கு உயிரோடு இருக்கிற நாம் அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவரோடு கூட இருப்போம் என்று சொல்லுகிறதானே அந்த வார்த்தையின்படி அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இதுவரைக்கும் இந்த ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்திற்கு போக ஆயத்தமாகாத தேவ பிள்ளைகளுக்கு இன்றைக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை ஆண்டவராக இருக்கிற தேவன் இந்த ஆறுதலின் ஜெபத்தின் மூலமாய் கர்த்தர் கொடுக்கிறார். ஒருவேளை ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து பரிசுத்த ஆவியை பெற்று பின்மாற்றத்தில் இருக்கலாம், இதுவரை ஆண்டவரை அறியாமல் இருக்கலாம். ஒரு ஆண்டவரை அறிவதற்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் இந்த ஆறுதலின் கூட்டத்தில் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆகையினாலே அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அந்த ராஜ்யத்திற்கு போக நீங்கள் ஆயத்தமாகும்படி நான் கேட்கிறேன். இந்த குடும்பத்தில் அந்த தாயாரை இழந்து வேதனோடு இருக்கிற அவருடைய புருஷன், அவருடைய பிள்ளைகள், மருமக்கள், பேர பிள்ளைகள், அவருடைய சபையார் எல்லாருக்குள்ளேயும் ஆண்டவர் தாவீது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டது போல உங்கள் வாழ்க்கையில் கர்த்தருக்குள் உங்களை திடப்படுத்தி கொண்டு கர்த்தருக்காக வாழ்ந்து ஆண்டவர் வரும்போது அவரோடு கூட போக அந்த கிருபையை உங்களுக்கு தருவாராக என்று சொல்லுகி என் வார்த்தையை முடிக்கிறேன். கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்துவாராக. பிரைஸ் காட். தேங்க்யூ. நன்றி. தொடர்ந்து நம்மத்தில் இருக்கிற பாஸ்டர் ஞானசெல்வம் அவர்கள் தொடர்ந்து உரையாற்றுவார்கள். ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நல்ல நாமம் இந்த மகிழ்ச்சியான மாலை இந்த ஆறுதல் ஜப கூடுகையிலும் மகிமைப்படுவதாக. இந்த ஆறுதலின் ஜப கூடுகையில் கூடி வந்திருக்கிறவர்கள், இந்த கூட்டத்தை தலைமை வகித்து நடத்துகின்ற அன்பு போதகர், மேடை அலங்கரித்திருக்கின்ற கணத்திற்குரிய பரிசுத்தவான்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். கர்த்தருடைய ஆறுதலின் கரம் ஒவ்வொருவரோடும் கூட இருப்பதாக. கடந்த நாட்களில் நம்மை விட்டு பிரிந்து நித்திய இளைப்பாறுதலுக்குள் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிற அன்பு தாயாருடைய வேறுபாட்டின் மூலம் துயரிட்ட குடும்பத்தை கர்த்தர் ஆறுதல் படுத்தினார். ஒரு முறை கூட குடும்பத்தின் ஆறுதலுக்காக நாம் ஒருமித்து கூடி ஜெபிப்பதற்காகவும், ஜெபித்து குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் அன்றாட கடமைகளை செய்வதற்கு கடந்து போவதற்காக ஆயத்தம் செய்ததான இந்த ஆறுதலின் ஜபக்கூடுகையில் நாம் ஒருமித்து கூடி வந்திருக்கிறோம். இந்த ஆறுதலின் ஜபக்கூடுகையில் வந்திருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு வேதத்திலிருந்து ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் சுட்டி காண்பித்து என்னுடைய வார்த்தைகளை சுருக்குகிறேன். கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. மரணம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் வாழ்வை விட்டு பிரியாத ஒன்று. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? அன்றியும் ஒரே தரம் மரிப்பதும் பின்பு நியாயத்தீர்ப்படைவதும் மனிதனுக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஒன்று.
சிலர் குழந்தை பருவத்தில் உலகை விட்டு மாற்றப்படுகிறார்கள், சிலர் பாலிபத்தில், சிலர் வயோதிபத்தில், சிலர் நல்ல முதிர் வயதிலே. எப்படி ஆயினும் மரணத்திற்கு விலகி ஓட எந்த மனிதனாலும் முடியாது. மரணத்தை தொடர்ந்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், மரணத்தை தொடர்ந்து கிறிஸ்தவ விசுவாசம் என்ன என்பதை குறித்து பரிசுத்த வேதம் தெளிவாய் நமக்கு கூறுகிறது. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தெசலோனிக்கேயருக்கு எழுதின முதலாவது நிருபத்திலே 4ஆம் அதிகாரம் 13 முதல் அழகாய் எழுதுகிறார். நித்திரை அடைந்தவர்களின் நிமித்தம் மற்றவர்களைப் போல நீங்கள் துக்கித்து அறிவில்லாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை என்று சொல்லி, நித்திரை அடைந்தவர்களின் நிமித்தம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கடைசியில் அந்த அதிகாரத்தில் இவ்விதமாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த வார்த்தைகளினாலே நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றிக் கொள்ளுங்கள். பரிசுத்த வேதத்திலே தாவீது என்ற ராஜாவை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். தாவீது ராஜாவினுடைய வாழ்விலே தனக்கு கொடுக்கப்பட்டதான ஒரு சிறு பிள்ளை உலகை விட்டு மாற்றப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலைமையை குறித்து 2 சாமுவேல் 12ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசித்தருகிறோம். அந்த பிள்ளை பலவீனமாய் இருக்கிறது என்று கேள்விப்பட்ட தாவீது அந்த பிள்ளைக்காக உபவாசிக்கிறான், அழுகிறான், புசியாமல் இருக்கிறான், தனித்து அறையிலே படுத்து தரையிலே படுத்து போராடுகிறான். இப்பொழுது 7ஆம் நாள் ஆயிட்டு பிள்ளை மரித்து போயிற்று. அந்த செய்தியை எப்படி தாவீதுக்கு அறிவிப்பது என்று தன்னுடைய தாவீதோடு இருக்கிறவர்கள் பயப்படுகிறார்கள். பிள்ளை உயிரோடு இருக்கையில் இவ்விதமாய் நடந்து கொள்கிற ஒரு மனிதன் பிள்ளை மரித்து போனான் என்ற செய்தியை கேட்கும்போது என்ன செய்வார் என்று தெரியாததினாலே அவர்கள் அதை தாவீதுக்கு அறிவிக்க பயந்து ஒருவரோடொருவர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறதை தாவீது கேட்டு பிள்ளை செத்து போயிட்டா என்று விசாரிக்க அவர்கள் கூறுகிறார்கள், பிள்ளை செத்து போயிற்று. அவ்வளவு நேரம் உபவாசித்து அழுது புசியாமல் படுத்திருந்த தாவீது எழும்பி எண்ணெய் பூசி குளி ஸ்நானம் பண்ணி அவன் புசிக்கும்படி வந்தமருகிறான். அவனுக்கு போஜனம் கொடுக்கிறார்கள். அப்பொழுது அவனை பார்த்து கேட்கிறார்கள், நீர் செய்கிற இந்த காரியம் என்ன? பிள்ளை உயிரோடு இருக்கையிலே நீர் அழுதீர், தனித்து படுத்தீர், புசியாமல் இருந்தீர், உபவாசித்தீர், பிள்ளை இறந்து போயிட்டு. கொஞ்சமே வருத்தம் இல்லையா உனக்கு? அதற்கு பதிலளித்து தாவீது கூறுகிற வார்த்தைகளை வாசிக்கும் பொழுது 23வது வசனத்திலே கூறுகிறார், நான் இனி பிள்ளையினிடத்திற்கு போவேனே ஒழிய பிள்ளை என்னிடத்திற்கு திரும்பி வருவது இல்லை. பிரியமானவர்களே, கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின்படி இந்த மாலையிலே கூறுகின்றேன், மரித்த ஒரு மனிதனை குறித்து நாம் அழுவதினாலோ எவ்வளவு வேதனைப்படுவதினாலோ அந்த மனிதனை திரும்பி கொண்டு வர முடியவே முடியாது. ஆனால் வருத்தம், கவலை, பாரம் மனிதனுக்கு உள்ளதுதான். ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும்? குழந்தையாகிலும் சரி, பெரியவர்களாகிலும் சரி, உயிரோடு இருக்கும் காலத்தில் அவரவருக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடைகளை சரியாய் செய்து அவரவரிடத்தில் காண்பிக்க வேண்டிய அன்பையும் ஆதரவையும் பாசத்தையும் காண்பித்து வாழ்வதை அல்லாமல் வேறு மேன்மையான ஒன்றுமில்லை. மரணம் எந்த மனிதனையும் சந்திக்கும். மரணத்துக்கு பின் அழுவதினாலேயோ வேதனைப்படுவதினாலேயோ பாரம், கவலை இருக்கலாம். ஆனால் அதன் மூலம் பிரயோஜனம் இல்லை. பிரயோஜனமான ஒன்று, உயிரோடு இருக்கும் காலத்தில் எதை செய்ய முடியும், எப்படி பராமரிக்க முடியும், எப்படி நன்மை செய்ய முடியும், எப்படி போஷிக்க முடியும் என்பதை சிந்திப்பவர்களே சிறந்தவர்கள் என்பது பரிசுத்த வேதத்தின் செய்தி. இப்ப தாவீது சொன்ன வார்த்தை சொல்லி சுருக்குகிறேன். நான் இனி பிள்ளையினிடத்துக்கு போவேனே ஒழிய பிள்ளை என்னிடத்திற்கு திரும்பி வருவது இல்லை. பொருள், நான் இனி பிள்ளையினிடத்தில் போக முடியும். பாஸ்டர் பென்சம் அவர்கள் கூறினார்கள் அழகாக, கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடு தேவ எக்காலத்தோடு வானத்தில் இருந்து இறங்கி வருவார். அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். நம் மனிதர்களை அடக்கம் செய்யும் போது தானியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்தில் கடைசியாக எழுதப்பட்டிருக்கிற 12ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையை, நீயோ வென்றால் இளைப்பாறிக் கொண்டு இந்த நாட்களின் முடிவிலே உன் சுதந்திர வீதத்துக்கு எழுந்திருப்பாய் வார்த்தையை சொல்லி நல்லடக்கம் செய்வோம். பொருள் என்ன? வருகையின காலம் தொனிக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் இமை பொழுதிலே மறுரூபமாக்கப்பட்டவர்களாய்
அவர்கள் கிறிஸ்துவை சந்திக்க புறப்படுவார்கள். அவர்களை தொடர்ந்து வேதம் என்ன சொல்கிறது? பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் அவரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம். ஆகையால் இந்த வார்த்தைகளினாலே நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள். ஆறுதலின் ஜெப கூடுகைகளை கூடி வந்திருக்கிற உங்களுக்கு கர்த்தருடைய நாமத்தில் சொல்லுகிறேன், அன்பு தாயார் இளைப்பாறுதலுக்குள் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் இனி நம்மிடத்தில் திரும்பி வருவதில்லை. ஒன்றை செய்ய முடியும், நாம் அவர்களிடத்தில் போக முடியும். அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? அவர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்களில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். சத்தியத்தை கைக்கொண்டார்கள். ஆவியோடு உண்மையோடு கர்த்தரை ஆராதித்தார்கள். வாழ்வில் சந்தித்த எல்லா கஷ்டங்கள் நெருக்கங்களிலும் விசுவாசத்தை விட்டு பின்வாங்கி போகாமல் விசுவாசத்தில் உறுதியாக நின்றது போல ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு சத்தியம் கைக்கொண்டு ஆவியோடும் உண்மையோடும் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து வாழ்க்கையில் சந்திக்கிற எல்லா விதமான சூழ்நிலைகளுக்கு நடுவிலும் விசுவாச வாழ்வை விட்டு பின்னிட்டு போகாமல் உறுதியாக நின்றால் வருகையின் காலம் தொனிக்கும். மரித்தவர்கள் மறுரூபமாகி கிறிஸ்துவை சந்திக்க புறப்படுவார்கள். அதுவரை மரணத்தை காணாமல் உயிரோடு இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் தொடர்ந்து மறுரூபமாக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவை சந்திக்க எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். அவர்கள் மகிமையில் அவர்களை காண்பார்கள். அந்த கிறிஸ்தவத்தின் நம்பிக்கை, வேதத்தின் நம்பிக்கை, கர்த்தர் இயேசு நமக்கு சொன்ன விசுவாசத்தின் உறுதி நமக்குள் பெருகுவதாக. அன்பு தகப்பனார், பிள்ளைகள் 4 பேர் குடும்பம், அவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்கள் விசுவாசத்தில் உறுதியாக நின்று சத்தியத்துக்கு சாட்சியாக வாழுங்கள். ஆமென். இது ஒரு சிறு வேறுபாடு, வார்த்தைகளை சுருக்குகிற இது ஒரு சிறு வேறுபாடு. அவர்களை காணலாம். என்ன வார்த்தையோடு உங்களை தேற்றிக்கொள்ள ஆண்டவர் கிருபை தருவாராக. இந்த கூடுகையில் கூடி வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த நித்தியத்தின் நம்பிக்கையை கர்த்தர் தருவாராக என்று சொல்லி வார்த்தைகளை சுருக்குகிறேன். கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென். நன்றி. நல்ல வார்த்தைகளுக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். தொடர்ந்து ஒரு சாட்சி நேரமாக இந்த வீட்டின் பிள்ளைகள் அல்லது சபை மக்கள் யார் வேண்டுமானாலும் சுருக்கமாக நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். அந்த பெயர்களை நீங்கள் கொடுக்கும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது சாட்சி சொல்கிறவர்கள் முன்பாய் கடந்து வரும்படி அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். வீட்டின் பிள்ளைகள். சோத்ரம் சோத்ரம். கர்த்தருடைய நல்ல நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த இடத்துல கூடி வந்திருக்கிற யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். என்னுடைய தாயார் நல்ல ஒரு விசுவாச ஓட்டத்தை ஓடி முடித்திருக்கிறாங்க. அவர்களை குறித்து சொல்ல வேண்டாம். அதிகமாய் பாடு இந்த பூமியில் அதிகமாய்ப்பட்டிருக்கிறாங்க. என்னுடைய விவரம் தெரிந்த நாட்களிலிருந்து எனக்கு தெரிந்தது நிறைய பாடுபட்டிருக்கிறாங்க. வியாதி பலவீனங்களினால. அவருக்கு நல்ல ஒரு சாட்சி உண்டு. எங்கள் அம்மாவுக்கு கத்தோலிக்க குடும்பத்திலிருந்து ரட்சிப்புக்குள்ளே வந்தவங்க. எத்தனையோ பலவீனம், எத்தனையோ பாடுகள் வந்த நேரத்திலையும் அவங்க தளர்ந்து போகலை. விசுவாசத்தில் உறுதியாக நின்றார்கள். ஜெபந்தான், எதுனாலும் ஜெபந்தான். ஜெபத்தில் தான், ஜெபத்துக்கு தான் முதலிடமே அவங்க கொடுப்பாங்க. பலவீனமாக ஜெபந்தான். ஆஸ்மா வியாதி அவர்களுக்கு அதிகமாய் ஆரம்ப காலத்தில், அவங்களுக்குன்னு மட்டும் இல்லை எனக்கும், அந்த வியாதியில் என்னையும் தூக்கிட்டு 8 வயது வரை என்னை இடுப்பில் சுமந்து தான் போயிருக்கிறான். நானும் பலவீனப்பட்டவன் தான். அந்த பலவீனத்திலையும் எங்கள் அம்மா ஆண்டவருக்குள்ள வைராக்கியமாக இருந்தாங்க. அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாகவும் விசுவாசத்தில் ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்துகிறவர்களாய் காணப்பட்டிருந்தாங்க. இன்றைக்கு ஊழியத்தில் நான் நிற்கிறேன்னா கூட அது அவருடையதான ஜெபம், அவங்க விசுவாச வார்த்தை. நான் பாம்பே பட்டணத்துக்கு ஊழியத்துக்கு போன நேரத்தில் அதிகமான பாடு, அதிகமான கஷ்டங்களை நான் பட்டிருக்கிறேன். என்னுடைய ஜெயசி சபைக்கு என்னுடைய பாடுகள் தெரியாது.
இன்னைக்கு இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆனால் நான் அதுக்கு முன்னாடி 0லேருந்து வந்தேன். ஒரு ஆத்துமா இல்லை, பல வருடங்கள், 9 வருடங்கள் வர கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 பேரை வச்சு தான் சபை நடத்தி வந்தேன். அந்த நேரத்தில் என்னுடைய தாயுடைய ஜெபம், விசுவாச வார்த்தை, ஆண்டவரும் சபை பெருக பண்ணுவார், உனக்கு சபை ஒரு பெரிய சபை உண்டாகும் என்று சொல்லி விசுவாசத்தில் ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் என்னை தைரியப்படுத்தினாங்க. இன்னைக்கு அதை நினைக்கும் சில நேரம் வேதனையாக இருக்குது. என்னென்னா, இனி என்னை விசுவாசத்தில் யாருன்னு தைரியப்படுத்தி நடத்த, சோர்ந்து போகிற நேரம் எல்லாம் எனக்கு அவங்க வார்த்தை கிடைக்கும். சொல்லப்போனால் என்னுடைய அநேக காரியங்கள் அவங்க மூலமாக தான் நான் கற்றுருக்கிறேன். நிறைய காரியங்கள் ஆண்டவருக்குள்ளே இருக்கிற அவங்க மூலமாக தான் நான் கற்றுக்கொண்டது. வேத வசனங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற அவங்க மூலமாக தான் கற்றுக்கொண்டது. எத்தனை பேர் நீங்கள் அவங்கள கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு தெரியாது. சபைக்கு போனால் அவங்க கையில் ஒரு டைரி இருக்கும். பைபிளும் டைரியோடு தான் போவாங்க, பெண்ணோட தான் போவாங்க. நான் நினைக்கிறேன் சாகிற வரைக்கும் அவங்க எழுதிட்டு தான் இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். வீட்டில் பார்க்கலாம், நிறைய புத்தகங்கள், மெசேஜ் புத்தகங்கள் இருக்கும். சபையில் சொல்கிற ஒவ்வொரு வசனங்களையும் எழுதி எடுப்பான். எனக்கு அதே பழக்கம் தான். யார் மெசேஜ் கொடுத்தாலும் ஏமேன் அந்த வார்த்தைகளை நான் எழுதி எடுத்து ஏமேன் அது எனக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது. எனக்கு நல்ல ஒரு முன்னோடியாக, நல்ல ஒரு விசுவாச தாயாக எனக்கு முன்னே அவங்க காணப்பட்டிருந்தாங்க. பலவீனத்திலையும் அவங்க விசுவாசத்தில் நின்றாங்க. அந்த பலவீனத்தை குறித்து ஒரு நாள் அவங்க பேசுனது கிடையாது. ஏன் எனக்கு இந்த பலவீனம், ஏன் இந்த பாடு, ஒரு நாள் அவங்க பேசுனதே கிடையாது. கர்த்தருக்குள்ள தன்னை ஒவ்வொரு நாளும் பலப்படுத்தி அவர்கள் ஓடினார்கள். ஆண்டவருக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். இன்னைக்கு காலையில் கூட அப்பாட்ட பேசுகிற நேரத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சா இருந்தா அம்மா இருந்திருப்பாங்களான்னு நான் சொன்னேன். அப்பா சொன்ன வார்த்தை இல்லை, இது அப்பா ஆண்டவர் அவரை கரெக்ட் டைமுக்கு எடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா இனி அவங்க இருப்பாங்கன்னா இன்னும் பாடுகளும் இன்னும் வேதனைகள் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஆண்டவர் அதனால தான் அவங்கள எடுத்துக்கிட்டாங்க. இந்த கடைசி அவங்களுடைய சாட்சிகள் அப்பா சொல்லும்பொழுது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது. நிறைய விஷயங்கள், நிறைய காரியங்கள் அவங்களுக்குள்ள மாற்றம் இருந்திருக்கிறது. ஏன்னா தெரிஞ்சிருக்கு போல அவருடைய முடிவு, கர்த்தருக்குள்ள நித்திரடைது அவளுக்கு தெரிந்திருக்கு போல. ஏமேன் ஸ்தோத்திரம். என்கிட்டையும் சனிக்கிழமை கூட என்கிட்ட நல்லா பேசுனாங்க. இரவில் என்னோடு பேசினாங்க. 10:30 மணிக்கு மேலே தான் சீரியஸ்ன்னு கூட எனக்கு வார்த்தை வந்துச்சு. அது வரைக்கும் நல்லா பேசுனாங்க, நல்ல வார்த்தைகளை தந்தார்கள். இவன் இன்றைக்கு கர்த்தருக்குள்ள நித்திரையடைந்திருக்கிறார்கள். இவன் தேவனை அறியாமல் எதுவுமே சம்பவிப்பதில்லை. ஆண்டவர்கிட்ட எதையுமே கேள்வி கேட்கவும் முடியாது. நான் ஒரு ஊழியக்காரன் இருக்கிறதுனால நான் அநேகருக்கு நம்பிக்கையான வார்த்தைகளும் விசுவாச வார்த்தைகளையும் கொடுக்கிறவனாக இருக்கிறேன். ஒரு நாள் நான் ஆண்டவரிடத்தில் கேள்வி கேட்க முடியாது. ஏமன் ஸ்தோத்திரம். ஆனால் இன்றைக்கு ஏமன் பாஸ்ட் செய்தியில் சொன்னது போல ஒரு நாள் நான் அவளை பார்ப்பேன். அல்லேலூயா. ஒரு நாள் அவளை நான் பார்ப்பேன். அவங்க இன்னும் இங்கே வரப்போறதில்லை. அவங்க ஓட்டத்தை முடிச்சுட்டாங்க, ஜெயமா ஓடி முடிச்சிருக்கிறாங்க. ஏமன் ஸ்தோத்திரம். நான் அவர்களை போய் பார்ப்பேன். அந்த ஒரு நம்பிக்கை, விசுவாசம் எனக்குள்ள இருக்கிறது. ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து என்னுடைய குடும்பங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்க. நான் ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்ல முடிக்கிறேன். பாடுகளோ எது வந்தாலும் கர்த்தருக்குள்ள நாம் உறுதியா இருக்கணும். தொடர்ந்து விசுவாசத்தில் போராடி ஆமென் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் நாம் காணப்படணும். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொன்னது போல நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அவர் சொன்னது போல நமக்கும் தேவன் ஒரு கிரீடத்தை வைத்திருக்கிறார். அதை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக விசுவாசத்தில் தொடர்ந்து ஓட நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் கிருபை செய்வாராக. கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். பிரைஸ் தி லார்ட். எல்லாரும் கரவேற்று அல்லேலூயா சொல்லுவோம். தொடர்ந்து வீட்டின் பிள்ளைகள் யாரும் உண்டுமா? ஜீசஸ் அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த ஆறுதல் கூட்டத்திலும் சபையாகவும் ஊழியக்காரர்கள் அனைவரும் இந்த மேடையில் என் தாயோட இந்த ஆறுதல் கூட்டில் எல்லாருக்கும் நான் கர்த்தருடைய நாமத்தில் எல்லாருக்கும் நான் ஸ்தோத்திரம் சொல்லிக்கொள்கிறேன், நன்றி சொல்லிக்கொள்கிறேன். மட்டுமல்லாமல் என் தாயை குறித்து எனக்கு ஓர்மை உள்ள நாட்கள் முதல் என் தாயை குறித்து நன்றாக எனக்கு தெரியும்.
என் தாய் மிகவும் கடினமாக உழைக்கிறதான ஒரு தாய். மட்டுமல்லாமல் என் அம்மாவுக்கு 5 பிள்ளை உண்டு. ஒரு பிள்ளை பாம்பேயில் இருந்த டைமில் இறந்து போனது. மற்றும் நாங்கள் 4 பையன்களை கஷ்டத்தின் மத்தியிலும் நாங்கள் பாம்பே பட்டணம் ஏன் சென்றோம் என்றால் இந்த இடத்திலே நாங்கள் வீடு வைத்து கடன் வந்த காரணமாக என் தகப்பனார் பாம்பே பட்டணம் சென்றார். அந்த இடத்திலே இருந்தும் சரியாக ஒரு உபஜீவன மார்க்கம் கிளியர் இல்லாதனாலே இங்கே இருந்து என் அப்பா அவங்களை கூப்பிட்டு கொண்டு போனார்கள். ஏனென்றால் அவங்களுக்கும் டெய்லர் ஒர்க்கு தெரியும். என் அப்பா டெய்லர் தான், மகர் என் அம்மாவுக்கு டெய்லர் ஒர்க்கு தெரியும். கூட உதவிக்காகவும் இன்னும் நம் பிள்ளைகளை நல்லாக வளர்த்தலாம் என்ற ஒரு காரணத்துக்காக அவர்கள் பாம்பே பட்டணம் அம்மாவை கொண்டு சென்றார்கள். மகர் இருந்தாலும் என் தாய் மிகவும் டிபினாலே வியாதிப்பட்டிருந்தார்கள் இந்த இடத்திலே. மற்றும் இருந்த வேளையிலும் கூட நாங்கள் ஆசாரிபள்ளம் ஆஸ்பத்திரியிலே நாங்கள் அம்மாவும் 4 குழந்தைகளுமாக நாங்கள் அந்த இடத்துல அட்மிட் ஆகியிருந்தோம். ஒரு டைமில் நாங்கள் அந்த டைமில் ஜேஎஸ்சி சர்ச்சில் இருந்த ஊழியக்காரர்களும் எல்லாரும் எங்கள் குடும்பத்துக்கு ரொம்ப உதவி செய்தார்கள். அந்த டைமில் என் தாயும் வின்ஸும் பிரின்ஸும் 3 பேரும் அங்கே இருந்தாலும் நானும் என் அண்ணனும் இங்கே தாளை இறைந்தோட்டம் வீட்டில் இருந்தோம். அந்த இடத்துல ஊழியக்காரர்கள் எங்களை கூட்டி சென்று அந்த இடத்துல எங்களை ஜேஎஸ்சி சர்ச்சில் உள்ள எல்லா ஊழியக்காரர்களும் அந்த டைமில் எங்களுக்கு உதவி செய்தார்கள். எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கிறது. நாங்கள் பாம்பே பட்டணம் சென்று அந்த இடத்துல மிகவும் கஷ்டப்பட்டார்கள். மிகவும் என்றால் என் அம்மா மார்க்கெட்டுக்கு எல்லாம் கம்சேகம் ஒரு 6-7 கிலோமீட்டர்கள் நடந்து தான் சென்று அவர்கள் காய்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு என் பிள்ளைகளுக்கு ஏனென்றால் அந்த இடத்துல குறைந்த விலைகளுக்கு காய்கறி கிடைக்கும். இருக்கிற இடத்திலே நாங்கள் காய்கறி வாங்கி சாப்பிடணும் என்றால் நிறைய பைசா கொடுக்க வேண்டும். அதுக்காக எங்கள் அம்மா அந்த இடத்துல நடந்து சென்று அவர்கள் காய்கறிகள் வாங்கிட்டு கொண்டு வருவார்கள். அவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு எங்களை 4 பிள்ளைகளை வளர்த்தார்கள். துரதிர்ஷ்டமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அநேகமான பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் வந்தது. நாங்கள் வாலிப காலத்தில் வளர்ந்து நாங்கள் பெருகின பிறகு அநேக போராட்டங்கள் என் தாய் சகிக்க வேண்டிய நிலைமை வந்தது. அந்த இடத்துல தேவன் அவர்களை தாங்கினார். நல்ல போராட்டத்தை இவர்கள் போராடி முடித்தார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். இன்னும் மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் சென்ற இடத்தை நாங்களும் சென்று சேர எல்லாருக்கும் எங்கள் குடும்பத்துக்காகவும் ஜெபிக்க கேட்டு வந்ததான எல்லாருக்கும் கர்த்தருடைய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே நன்றியை சொல்லி என் வார்த்தை முடிக்கிறேன். ஸ்தோத்திரம். நன்றி. தொடர்ந்து அன்பு சார் அவர்கள் கர்த்தருடைய தொடர்ந்து வார்த்தை கூறுவார். கர்த்தர் நல்லவர். இந்த நாளிலையும் எங்களை ஒரு சாட்சியாக நிறுத்தினதான் தேவனை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்நேரத்தில் நீங்கள் வந்திருக்க உங்கள் யாவரையும் ஒரு முறை கூட நாங்கள் வரவேற்கிறோம். எங்கள் அம்மாவுடைய சாட்சி நீங்கள் இதுவரை 2 பேர் சொன்னார்கள். என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய அம்மா நல்ல ஒரு ஜெப வீராங்கனை என்பதை நான் நன்கு அறிவேன். படித்த நேரத்தில் எல்லாம் பலமுறை எனக்கு வியாதிகள் வந்திருந்த சமயத்தில் படுத்து நான் தூங்கி கொண்டிருப்பேன். அந்த பலவீனத்திலும் திடீரென்று கண்ணு திறந்து பார்த்தால் கண்ணு திறக்கிற விஷயம் என்னவென்றால் என்னுடைய சரீரத்தில் ஏதோ தண்ணி விழுந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும். கண்ணு திறந்து பார்த்தால் அம்மா உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருப்பார்கள், ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஒரே ஒரு சம்பவம் எனக்கு உண்டு, ஞாபகம் உண்டு. நான் டிகிரிக்கு படித்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் விளையாடின நேரத்தில் முட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு உள்ளே ஒரு காயம் போன்று எனக்கு நடக்க முடியாது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் படுத்திருந்தேன். ராத்திரி நேரத்தில் எனக்கு நடக்க முடியாதனால் அம்மா ரொம்ப சங்கடத்தோடு அவர்கள் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்து என்னுடைய காலில் அப்படியே தடவி ஜெபம் பண்ணுகிற நேரத்தில் ஏதோ ஒன்று ஒரு குளிர்ந்த ஒரு நம்ம பானம் நம்ம குடிக்கிற நேரத்தில் எப்படி இறங்கி போகும் அதுபோல் எனக்கு காலை விட்டது இறங்கி போனதை நான் உணர்ந்தேன். அதுக்கு பிறகு அந்த பலகீனம் என்னை இந்நாள் வரைக்கும் எனக்கு அது வந்ததில்லை. பல முறை இது மாதிரி எனக்கு சொல்ல முடியும். லாஸ்ட்டு கட்டங்களில்
அவர்களுக்கு முடியாமல் இருந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டி கொண்டு போன நேரத்தில் எல்லாம் நான் வேலம்மாள் மெடிக்கல் காலேஜில் அவர்களுக்கு ஆப்ரேஷனுக்காக கூட்டி கொண்டு செல்லும் பொழுது ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு செல்ல நேரத்தில் நான் முன்னே நடந்து போனால் அவர்கள் பின்னாடி இருந்து ஒரு சின்ன பிள்ளையை போல என்னுடைய கையை பிடித்து ஓடி நடந்து வருவார்கள். ரொம்ப பலவீனங்கள் அவரை அடிக்கடி மாட்டிக்கொண்டே இருந்தது. என்னதான் நேர்ந்தாலும் சரி, விசுவாச ஓட்டத்தில் ஒரு நாள் நீ தளர்ந்து விடக்கூடாது என்பது அவர்களுடைய பேச்சு. தேவன் நல்லதை தருவார், நன்மை செய்வார். ஒரு விசுவாச வாழ்க்கையில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம சபைக்கு ஏதாவது போகாமல் இருந்தால் சொல்லுவார்கள், என்ன நடந்தாலும் சரி தேவனை மட்டும் விட்டு விடாதே, இப்பொழுது இருக்கிற அந்த துன்பங்கள் எல்லாம் மாறிவிடும், ஒரு நாள் தேவன் நன்மையானதை தருவார் என்று சொல்லி எங்களை தேற்றுவார்கள். அதிகமாக ஜெபிக்க சொல்வார்கள். சின்ன வயசில் பலவீனங்கள் வந்தால் அவன் சொல்வார்கள், நீ பைபிள் வாசிக்கவில்லை, ஜெபிக்கவில்லை, அதனால தான் உனக்கு இந்த இது எல்லாம் வந்தது, நீ முதல்ல போய் பைபிள் வாசி, அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகலான்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள். இதற்கு முன்னதாக அவர்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு முன்னதாக அவர்களால் முடிந்த அளவு ஜெபத்திலே தான் அவங்களை குணப்படுத்துறதுக்கு யோசிப்பார்கள். அதுக்கு பிறகு முடியாது என்று சொல்லி வந்த பிறகுதான் தேவனுடைய கரத்தில் கொடுத்து கொண்டு ஹாஸ்பிட்டல்களுக்கு எங்கே செல்ல வேண்டும் என்றாலும் கூட்டி செல்வார்கள். என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் கற்றுத்தந்தது ஜெபந்தான். நமக்கு எல்லாமே தேவன் நல்லவராகவே நம்மளோட கூட இருப்பார். எல்லா காரியங்களிலையும் ஜெபித்து முன்னேறினால் தேவன் நல்லதையே நமக்கு தருவார் என்று சொல்லி எங்களை இந்த தூரம் வரைக்கும் வளர்த்தினார்கள். அவருடைய சன்னிதானத்தில் நாங்கள் திரும்பவும் சேர இப்படி வந்திருக்கேன். யாவருக்கும் உங்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னை வார்த்தை நான் சுருக்கிக் கொள்கிறேன். நன்றி. தொடர்ந்து வேற உண்டுமா? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ, ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുവാൻ കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നന്ദിയെ ആദ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ്. മാതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അമ്മാവിയമ്മയെന്ന് പറയാനേക്കാൾ ഉപരിയായി അവർ എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു. അതായത് അവർക്ക് ആൺമക്കൾ 4 പേര്. എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡെലിവറി ടൈമിൽ എൻ്റെ ചേച്ചിയും അവളുടെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രസവാനന്തരമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവരെന്നെ ഭവനത്തിൽ വിട്ടില്ല. മൊത്തത്തിൽ ആശുപത്രി കാര്യങ്ങളും മറ്റും വീട്ടിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം അവർ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ നന്നായി കേട്ട് വീട്ടിൽ പോകണമെന്നാൽ അവർ വിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് മോളില്ലെങ്കിലും മകളില്ലെങ്കിലും ഒരു മകളുടെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റേണ്ട ഭാഗ്യം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല 4 ആൺമക്കൾ, 4 മരുമക്കൾ, 8 ചെറുമക്കൾ, എല്ലാവരെയും ഒന്നുപോലെ അവർ സ്നേഹിച്ചു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇതുവരെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായാലും ഓരോ അനിയന്മാരുടെ കുടുംബമായാലും ദൈവസേനയായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പോലെ. രാത്രി വേളകൾ ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അനുഭവം ഞാൻ പല സമയങ്ങളിൽ ഭവനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അടിയങ്ങൾക്കായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഇടിവി നിൽക്കുന്ന ഒരു മാതാവായിരുന്നു. അടിയങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ദേശത്തിന് വേണ്ടി, അവരുടെ ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ ഇടിവിൽ നിന്നു. അവരുടെ ആയുസ്, ശരീരത്തിൽ പല വ്യാധികളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചു. ദൈവവരെ ഇതുവരെയും ദൈവം താങ്ങി. പല വ്യാധികളിൽ സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരും നോക്കി എല്ലാവരെ കൊണ്ട് ചെയ്തു. അവർക്ക് നന്നായി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അവസാനം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസം 16-ാം തീയതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, മാതാവ്
അവർ എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യും, എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആട് വളർത്തലും കോഴി വളർത്തലും അങ്ങനെ പലവിധമായ ജോലികൾ ചെയ്ത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കുക പതിവായിരുന്നു. ആട് മേയ്ക്കുന്ന ആടിനെ വളർത്തുന്ന ടൈമിൽ ചർച്ചിൻ്റെ നടയിൽ നിന്ന് പ്ലാവല പെറുക്കുവാനായി അവർ പോയിരുന്നു. കുഞ്ഞ് പെറുക്കിയിട്ട് അവർക്ക് നൂരാൻ പറ്റുന്നില്ല, നിവരാൻ പറ്റുന്നില്ല. വല്ലവിധനെ എങ്ങനെ ആരോഗ്യ മുഖാന്തരം അവർ അവിടെ നിന്ന് നിവർന്ന് അതിനുശേഷം അവർ കൊല്ലങ്കോട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ, ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആദ്യമായി പോയി. പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഏതോ നേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ പോകുക. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആ സമയം ഞങ്ങൾ കടുവാക്കുഴിയിലാണ് താമസമെങ്കിലും ചെമ്മാമ്പള സഭയുടെ ചാർജും കൂടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് പകൽ ടൈമിൽ ചെമ്മാമ്പള സഭയിൽ വിസിറ്റിംഗ് പ്രെയർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നൈറ്റ് കടുവാക്കുഴിയിൽ വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ മാതാവും പിതാവുമായി വന്നു. നോക്കിയപ്പോൾ ആട്ടോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് നോക്കി, പറ്റുന്നില്ല. മക്കൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി പിടിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാനും കൂടെ പോയി. അവരെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്ഥിരമായി അവരുടെ കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ആരംഭമായിരുന്നു. അന്നേ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ചുഴാൽ മെർലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വെച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഞരമ്പിനെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ മെഡിക്കലിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിറ്റേന്നാൾ ഞങ്ങൾ പാറശാലയിൽ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ എല്ലാ ചെക്കപ്പുകളും ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡോക്ടർ മെഡിക്കലിന് വേണ്ടി വിട്ട് അങ്ങനെ ആശാരിവിള മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 1 മാസം അഡ്മിറ്റായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആ ചെമ്മാമ്പള സഭയിൽ ചാർജ് എടുക്കുന്ന സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. എൻ്റെ പൈതൽ മുത്ത കുഞ്ഞ് പാട്ടിയെ നന്നായി നോക്കി. ആ 1 മാസം അവരെ നന്നായി നോക്കി. ഇടയിലിടയിൽ ഞങ്ങൾ പോയി അവരെ കുളിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ആ ദിവസം ഞാൻ ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞു, യേശുവേ അവരെ കിടരോഗി മാത്രമാക്കരുത്, നടരോഗിയാക്കിയാൽ കിടരോഗിയാക്കല് ദൈവമേ. അപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി കണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സാകെ വേദനിച്ചു. ദൈവപ്രകാരം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു. എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് വേണ്ടി സഭ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സഭയുണ്ട്. ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും ദൈവദാസന്മാരുടെയും ഞങ്ങളുടെ സഭ ചെമ്മാമ്പള, തിട്ടങ്ങനവിള, അതുപോലെ കടുവാക്കുഴി, കൊല്ലങ്കോട് സഭകളിലുള്ള എല്ലാ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഏകദേശം ഇത്രയും കാലം അവർക്ക് ആ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിന് ശേഷം ഇതുവരെയും ജീവിക്കേണ്ട കൃപ ദൈവം നൽകി. പല വീഴ്ചകൾ അതിനുശേഷം ശരീരത്തിൽ സംഭവിച്ചു. പലവിധമായ വ്യാധികളുണ്ടായി. ചില സമയങ്ങളിൽ ഒക്കെയും ഞങ്ങളെ വിളിക്കും. രാത്രി വേളകളിൽ തീരെ സുഖമില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കും. ആ സമയമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ ആ ടൈം അങ്ങ് കുറയും. പിന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക പതിവായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, കുടുംബത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കല്യാണങ്ങൾ, മാരേജ്, സ്പെഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ ഇവിടെ അവർ വിളിക്കുവാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴേ ആദ്യം അവർ പറയും സുബലാലിനെ വിളിയെന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ അവരെ കല്യാണമായാലും ഏത് കാര്യമായാലും വിളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അന്നേ ദിനം ആവുമ്പോൾ രാവിലെ 2 പേരും കൂടി ഫോൺ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും. മക്കളെ നിങ്ങളിപ്പം വരും. അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും അടിയങ്ങളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഭാഗ്യങ്ങൾ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി അവർ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ജീവിക്കും. മക്കൾ 2 പേരെ അവർ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച് അവർ 2 പേരും അതുപോലെ പാട്ടി താത്തയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരോട് കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലേ ഇവിടെ വളർന്ന അതേ സ്നേഹം അവരിൽ ഇതുവരെയും ഉണ്ട്. അവസാന ആ നിമിഷങ്ങളിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അധികമായി അടിക്കടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ദിവസം
ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം ഒരു അല്പം തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കടി വരും. അടിക്കടി രണ്ടുപേരെയും ഈ കടകളിലിരിക്കുമ്പോൾ ഭവനത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളും പോയി കാണുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി അവരോട് കുറേ സമയം സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ദൈവം ഇത്രത്തോളം അടങ്ങളെ കുടുംബത്തെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അടങ്ങളെല്ലാവരും ഇവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ട കൃപ ദൈവം നൽകി. മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കോട്ടയായിരുന്നു. ഇതുവരെയും ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിർത്തിയതോട്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ്. ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏത് മക്കൾക്ക് ഒരു ബലഹീനം സംഭവിച്ചാലും ഉടൻ ഒരാടിനെ നേരും, ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ നേരും. അങ്ങനെ ജീവന് പകരം ജീവൻ നേർച്ചകൾ, കാഴ്ചകൾ വച്ചാണ് അവർ ഓരോ മക്കളെയും വളർത്തിയത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മാതാവിനെ ഇനി കിട്ടുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പോലും കിട്ടുക എന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. എന്നാലും പ്രിയ മാതാവ് അവരുടെ കുടുംബത്തെ അത്രത്തോളം, അവരുടെ ഭർത്താവിനെ അങ്ങ് ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച് എത്ര വയ്യെങ്കിലും ഫുഡ് കാര്യങ്ങളായാലും ഏത് കാര്യമായാലും നന്നായി നോക്കി അവസാന നിമിഷം വരെയും അവർ നന്നായി നോക്കി അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത കർത്തവ്യം നന്നായി ചെയ്യേണ്ട കൃപ ദൈവം കൊടുക്കും. പ്രാർത്ഥന വീര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സമയവും വയ്യെങ്കിലും അവർക്ക് എത്ര സുഖമില്ലെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ 1 മാസം അഡ്മിറ്റായ ടൈം ബൈബിളും കൊണ്ടുപോയി വായിക്കും. എന്നിട്ട് മൊത്തത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും, അതായത് ഫോണിൽ യൂട്യൂബിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മെസ്സേജസ് ഒക്കെയാണ് കേൾക്കുക അവരെ പതിവ്. മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മാതാവിലുണ്ടായിരുന്ന നല്ല സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് എടുക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ മാരേജിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അതുവരെ ഞാനും ആ ശീലമില്ലായിരുന്നു. ഏത് പ്രസംഗം എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയറി ഇഷ്ടംപോലെ. ഇന്ന് ഞാൻ ബാഗ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കുറേ ഡയറികൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ശീലം എന്നിലുണ്ടായി. എന്നിൽ മാത്രമല്ല, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ വിശ്വാസം ആദ്യം നിന്റെ വലിയമ്മ ലോബീസിലും അമ്മ യുനീക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നിന്നിലുണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ എന്നിൽ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞിലും ആ സ്വഭാവം ഉണ്ട്. അവളും അതേ സ്വഭാവത്തിൽ വളരുന്ന പ്രകാരം ഒരു ആത്മീയ മാതാവായി ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഇത്രയും കാലം ദൈവം നൽകി. ചെമ്മാൻമല സഭയിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് അവരെ അല്പം നമുക്ക് തിരക്കായത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കടി അടങ്ങൾ ഈ ഭവനത്തിൽ വരികയും അവരോടൊപ്പം ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷത്തിലും അടങ്ങൾക്ക് പോവേണ്ട കൃപ ദൈവം നൽകി. 5:45 പിതാവ് ഫോൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ എന്നാൽ 3 മണി സമയത്ത് ഞാൻ ഉണരുകയാണ്. ആ സമയമാണ് അവർക്ക് വയ്യാതാവുന്നത്. ഉണർന്നെങ്കിലും ആദ്യം മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ്, ഫോൺ വിളിച്ചെങ്കിൽ, വീട്ടിൽ ഫോൺ ചെയ്തെങ്കിൽ വീണ്ടും മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് അവർ ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും, ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ടെന്ന്. വീണ്ടും 4:30 ചർച്ചിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസ മക്കൾ വരും. അപ്പം വീണ്ടും ഉണരണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അല്പസമയം അങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് 4:30 വിശ്വാസികൾ വന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ എണീറ്റ് അവർക്കൊപ്പമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 5:45 കാൾ വരുന്നു. അതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് ഒട്ടും വയ്യെന്ന്. അതിനു മുമ്പ് അവർ രാവിലെ 3 മണിക്ക് എണീറ്റ് കുറച്ച് പാല് തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചിരിക്കുന്നു, മുട്ട വേവിച്ച് കഴിച്ചിരിക്കുന്നു, പിന്നെ വെള്ളം ഒറ്റിയിരിക്കുന്ന പിതാവിനോട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് 2 പേർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ 2 പേരും പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു. വീട് തൂത്തിരിക്കുന്നു. അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതെല്ലാം ചെയ്തു. വീണ്ടും പോയി കിടന്നപ്പോൾ ക്ഷീണം പോലെ വന്നതിൻ്റെ ഫലമായി വീണ്ടും പാലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൊണ്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. ആ സമയമാണ് അടിയങ്ങളെയും അനിയനെയൊക്കെയും വിളിക്കുകയും അറിയിക്കുകയും അടിയങ്ങളുടൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പോയി. പാറശാല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ കൈരനക്കം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ശ്വാസം ഓക്സിജൻ കൊടുത്തിരുന്നു. ശ്വാസം മാത്രം അല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണ് പകുതിയും ഉള്ളിലോട്ട് പോയിരുന്നു. അമ്മ അന്ന് മൂത്ത മകൻ വിളിച്ച് ഉടൻ കൈ കൊടുത്ത് കയ്യെ പിടിച്ച് എൻ്റെയും കയ്യിൽ പിടിച്ച് പിള്ള സ്റ്റെഫി അവളാം പാട്ടി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പിള്ളയുടെ കൈ, അതുപോലെ പിതാവിൻ്റെ കൈ എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളിലും പിടിച്ചു. അവസാനമായി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പാറശാല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോയി. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കലിനാണ് വിട്ടതെന്നാൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ, ഞങ്ങൾ അനിയൻ ഫാമിലി അടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ചേട്ടാ നിംസിൽ കയറ്റാമോ എന്ന് കേട്ട് അങ്ങനെ നിംസിൽ പോകാമെന്ന് പറയുകയും നിംസിൽ കയറ്റുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്തും മാതാവിന്
കണ്ണ് മാത്രം അല്പം തുറന്ന് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവിടെ ഏകദേശം ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അവർ ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് മെഡിക്കലിന് പോകാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ആശാരിവെള്ളം ഹോസ്പിറ്റൽ ചികിത്സ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ അടിയങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. കണ്ണിൻ്റെ അല്പം കണ്ണ് തുറന്നു തന്നെയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ക്രമേണ അങ്ങ് അടയുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ആശാരിവെള്ളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് വണ്ടിയിൽ തന്നെ ആംബുലൻസിൽ പോയി തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ജീവനില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ഉടൻ അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്ത് അകത്ത് കയറ്റി ചെയ്തെങ്കിലും അടുത്ത് ഞാനും അവൾ അനിയത്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ച് ആരെന്ന് കേട്ട് മരുമക്കളെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളില്ല എന്നുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞ് ആ സമയം ദൈവത്തോട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, യേശുപ്പാ ദൈവം ജീവനെ തന്നില്ല, ഇനി ദൈവം ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളണം. അത് മാത്രം കാര്യം അറിഞ്ഞ നിമിഷം ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, യേശുപ്പാ ആത്മാവിനെ അവിടെ നിന്ന് കൈക്കൊള്ളൂ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം അപ്രകാരം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്രകാരം മാതാവ് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരു നഷ്ടം അടിയങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അടിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഒരു വ്യക്തി, ഒരു മാതാവെന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇടിവിൽ നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ മാത്രം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വിഷയത്തെ ഹെൽപ്പിന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സഹായിക്കാൻ ഒരു മാതാവിനെ കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ല. അടിയങ്ങളിൽ നാളിൽ ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന 2 മക്കളുണ്ട്. അടിയങ്ങൾക്ക് കൃപ വേണം. മാതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഹെൽപ്പ് വളരെ സഹായമായിരുന്നു. കണ്ണുള്ളപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ വില അറിയില്ലെന്ന് ഈ സമയം അടിയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദിവസങ്ങളിൽ അടിയങ്ങൾ തളർന്നു പോകാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ദൈവത്തെ ആ മാതാവ് തന്ന ആ വിശ്വാസത്തെ മാത്രം മുറുകെ പറ്റി അടിയങ്ങളുടെ ജീവിത അവസാനം വരെയും അടിയങ്ങൾക്ക് തന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ, പിതാവ്, അടിയങ്ങളെല്ലാവരും ആ വിശ്വാസത്തിൽ അധികമായി വളരുവാനും ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷി നിന്നിരിക്കുന്നു. இனி சொல்கிறவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லுங்க வாங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். அம்மாவை குறித்து சொல்லணும்னு சொன்னால் 22 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியும். நல்ல அன்புள்ளவங்க, அதனத்தில் கண்டிப்பு உண்டு. மற்ற மருமக்களை விட என்கிட்ட அதிகமாக கோவப்படுவாங்க. அவங்க மகளை மாதிரி திட்டுவாங்க. ஆனாலும் பரவாயில்ல, அவங்கள்ட்ட நிறைய கற்றுக்கொண்டேன். நான் திருமணம் முடிந்த மறுநாள் வரும்போது எனக்கு போடுறது ப்ளவுஸ் இல்லை. ஆனால் அந்த நேரத்தில் அம்மா தான், அவங்களுக்கு அளவும் தெரியாது, அளவு ப்ளவுஸும் கிடையாது, மெஷர்மெண்ட்டும் எடுக்காமலே எனக்கு அந்த இந்த பாடியை பார்த்து எனக்கு ப்ளவுஸ் தைச்சி தந்தாங்க. அது ஒரு தான் நான் போட்டது. இன்னும் சொல்லப்போனால் அவங்க ரொம்ப வீட்டில் உள்ள காரியங்களை சொன்னாங்க. மூத்தாண்டன் எப்படி கவனிக்கணும், அப்பாவை எப்படி கவனிக்கணும், அவங்கள எந்த பிளேட்டில் கொடுக்கணும், அவங்கள எப்படி கானம் பண்ணணும்னு சொல்லி எல்லா காரியங்களும் எனக்கு கற்று தந்தாங்க. பிறகு சொல்லப்போனால் சில இது சாப்பாட்டு காரியங்கள் எல்லாம் சொல்லி தந்தாங்க. அப்புறம் ஊழியத்தில் போகும்போது எப்படி இருக்கணும், எந்த ட்ரெஸ் போடணும், சண்டை எப்படி இருக்கணும், அப்படியெல்லாம் நிறைய காரியங்களை சொல்லி தந்தாங்க. ஆண்டோடைய கிருபையினால் இதுவரை அது ஃபாலோ பண்ணுறேன். என்ன சொன்னேன், என்னுடைய அம்மா பெற்ற அம்மா சொல்லி தரத்த காரியங்கள் இந்த அம்மா சொல்லி தந்திருக்காங்க. அது ரொம்ப எனக்கு பிரயோஜனமாக இருந்து. அடுத்து சொல்லப்போனால் இந்த எனக்கு சமையலெல்லாம் அவ்வளோ தெரியாது, சின்ன வயசில் மேரேஜ் ஆனதுனால. அப்புறம் அம்மா தான் ஆப்பெல்லாம் எப்படி போடுறதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். அதனால் மும்பையில் போய் முதல்ல ஆப்பந்தான் போட்டு நிறைய பாஸ்டர்ஸ் நல்லா சாப்பிட்டு சொன்னாங்க. பின்ஸ் பாஸ்டர் மனைவி நல்லா ஆப்பம் பண்ணுறதுல ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு. அது கற்று தந்தது அம்மா தான். அம்மாவுக்கு தான் கிரெடிட் கொடுக்கணும். அடுத்து என்னுடைய 2 டெலிவரியும் கிரிட்டிக்கலான சூழ்நிலை தான் இருந்தது. மூத்த பையன் பிறக்க நேரத்தில் பாரசாலையில், அதுவும் கிரிட்டிக்கல் தான். 7வது மாதம் இங்கே வந்தேன் மும்பையிலேருந்து. கிரிட்டிக்கலாக தான் இருந்தது. ஆனால் உண்மையில் அவங்க எனக்கு நல்ல ஜபிச்சாங்க. கத்தர் நார்மல் டெலிவரி தந்தாங்க. அடுத்து 2வது டெலிவரி ட்வின்ஸ் இரட்டை பிள்ளைய. அது கடைசி வரை இரட்டை பிள்ளைன்னு தெரியவே இல்லை.
அது கத்தர் பெரிய ஒரு அற்புதம் அந்த எல்லாருடைய ஜெபத்தை கேட்டு. எனக்கு ஆறுதலாக இருக்க வேண்டிய புருஷன் பக்கத்தில் கிடையாது, ரெண்டு டெலிவரியிலையும். ஆனால் என்னுடைய புருஷன் விட்டார், அண்ணன் எல்லாரும் கூடவே இருந்து அந்த 2வது டெலிவரியில் எஸ்ஐட்டில் என்னை ரொம்ப கவனித்தாங்க, ரொம்ப எனக்கு கூடவே இருந்தாங்க. நான் ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். அதே போல் அவங்களோட பேடன்னு சொன்னால் அவங்க நல்ல ஜெபிக்கிறவங்க தான். அதே நேரத்தில் அவங்க பேடுன்னு சொன்னால் சின்ன அண்ணன் இந்த இடத்துல இருக்காமா, அவங்க பாதுகாப்புக்கு ஜோம் பண்ண அந்த ஒரு பிள்ளைகிட்ட சொல்லும் போல் ஒவ்வொரு காரியம் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க. நான் சரியாம்மா நான் ஜோம் பண்ணுறேன். அதில் மூத்த அண்ணன் விலகினா அவருடைய ஊழியத்துக்கு அப்படி. அடுத்து சின்னவருடைய பிரச்சனை நான் சரி அம்மா எல்லாம் கத்தர் கரெக்டாக கொடுப்பாருன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். ஆமாம் கண்டிப்பாக கத்தர் செய்வாருன்னு சொல்லி அப்படி ஒவ்வொரு ப்ரேயர் காரியங்கள் அப்பப்போ எனக்கு ரொம்ப நேரம் சொல்லுவாங்க. அவர்கிட்ட பேசுகிறவர்கிட்ட என்ன தான் அதிகமாக பேசுவாங்க. ஆனால் நல்ல ஒரு அவங்க ஃப்ரெண்ட்லேயே நல்லா பேசுவாங்க. அதே நேரத்தில் கடைசியில் பார்த்தா 2020 அவங்களுக்கு அந்த பலகீனம். அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு மதுரை ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியலை. ஆனால் நாங்கள் வந்து ஒரு 20 நாள் வந்து அவங்களுக்கு கவனிக்கவும் சாப்பாடு கொடுக்காண்டு உதவி செய்தார். அதுபோல் 2021 அம்மாவுக்கு பலகீனமாக இருந்து அந்த நேரம் வந்து நானும் என் பையனு கூட வந்து ஒரு 20-25 நாள் கவனிக்காண்டு உதவி செய்தார். அதுபோல் எங்களால் முடிஞ்ச அளவில் அவங்கள நேசித்தோம். அவங்க என்ன இங்கே வந்து கேட்டால் எங்கள் ஹஸ்பண்டை நிறைவேற்றி கொடுப்பாரு, என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பாரு. எங்களுக்கு இருக்கோ இல்லையோ, ஆனால் அப்பா அம்மாவுக்கு கண்டிப்பாக அவங்கள கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது, அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி எங்களால் முடிஞ்ச அளவில் நாங்கள் சரீர அளவிலேயும் நாங்கள் எங்களோட பொருளாதார அளவிலையும் அவங்கள நேசித்தோம், கொடுத்தோம். கத்தர் அதனால் எங்களை இதுவரை ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார். அதனால் அவங்களும் எங்களுக்கு நல்லா ஜெபிச்சாங்க. அதுபோல் அப்பாவும் இந்த கடைசி அந்த சனிக்கிழமை கூட அவங்களோட பேச ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்தார். நான் எங்கள் ஹஸ்பண்டு பேசணும். அதுபோல் நைட்டு திடீர்னு திரும்பவும் சீரியஸ் வந்தோன்னு சொன்னப்பா ரொம்ப வேதனையாக இருந்து நானும் ஹஸ்பண்டு தூங்கவே இல்லை. எஸ்ப்பா இப்படி இழுப்பாக இருந்து விடிய காலம் வரையும் நீ ஆனால் சொல்கிறேன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்கன்னு. அப்போ அம்மா சொல்கிறேன் இல்லை திங்கக்கிழமை தானே நீ போகணும்னு சொல்லி எனக்கு அவ்வளோ வேதனை இருந்து. ஆனாலும் அந்த நேரத்தில் அப்பாவிட்ட சொல்லி அப்பா கொண்டு போங்கப்பா. நான் அவர் தூங்கவே இல்லை, நைட்டு ஃபுல்லாக ஜெபிச்சோம். ஆனால் மறுநாள் இப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனையான செய்தி வந்த நேரத்தில் மன உடைஞ்சு போயிட்டோம். உண்மையில் அவங்க நல்லா ஜெபிக்கிறவங்க முழுதும் யார் அழுது ஜெபிக்க வைக்கப்படவே மாட்டாங்க. யார் இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ நல்ல ஒவ்வொரு காரியத்தை மனசு உடஞ்சி ஜெபிப்பாங்க. அது ராக்காலமானாலும் சரி பகலெல்லாம் சரி நல்ல ஜெபிக்கிற தாய். உண்மையாகவே இப்படிப்பட்ட தாய் இழந்திருக்கிறோம். கத்து தான் எங்களை தேற்றணும். அப்பாவுக்கு அதிகமாக ஜெபிங்க, அவங்களை கத்தர் பலப்படுத்தும்படியாக சாட்சி முடிக்கிறேன். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അമ്മയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്ന അനേക ദൈവദാസന്മാർ, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ, സഭാവിശ്വാസികൾ, അതുപോലെ നാട്ടുകാരെല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു. 2010 നവംബർ മാസം 11-ാം തീയതി എനിക്ക് ഈ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വരാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. അന്നേൽ നിന്ന് ഞാൻ അമ്മയിൽ കണ്ട ഒരു വിശേഷം, എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവമാണ്. മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും, അടുക്കളയിൽ എന്തോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു, പക്ഷെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അലറി വിളിച്ചമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കും. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് 5 വർഷം ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആദരവായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ മധുരയിലായിരുന്നു. അമ്മ അവിടെ വന്ന് 3-4 ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭവനത്തിൽ തങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു. അമ്മ വിട്ടുപോയ ആ പാത, ആ പ്രാർത്ഥനാനുഭവം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളുടെയും കുടുംബത്തിൽ അത് കാണപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ ഐക്യത്തോടെ 4 പേരും എപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയും നിങ്ങളേവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இனி யாரும் உண்டு? Praise the Lord. Hallelujah. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் இந்த மாலை பொழுதிலும் மகிமைப்படுத்தப்படுவதாக. என்னுடைய தாயாருடைய வேறுபாடு நிமித்தம் எங்கள் குடும்பம் ஆறுதல் அடையும்படியாக எங்கள் குடும்பத்திற்காக நீங்கள் ஜெபித்து உதவி செய்ய வந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் எல்லாரையும் அன்பால் வாழ்த்துகிறேன். ஸ்பெஷலாய் எங்களுடைய அழைப்பை கேட்டு இந்த கூட்டத்தை தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கிற யெகோவா ரட்சண்ய சபைகளின்
நாகர்கோயில் வட்டார தலைவராக இருக்கிற பாஸ்டர் லிஃப்னி சிங் அவர்களுக்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன். அவர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். அதே போல் ஆறுதல் செய்தி கூறி கடந்து சென்றிருக்கிற ஃபெடரேஷன் ஆஃப் பெண்டகோஸ்டல் சர்ச்சஸ்னுடையதான கொல்லங்கோடு வட்டாரத்துடைய தலைவர் ரெவரண்ட் எம் ஞானசெல்வன் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். அதே போல் பாஸ்டர் ஜான் வெஸ்லி அவர்களையும் நினைத்து நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அவர்களுக்கும் நான் நன்றி கூறிக்கொள்கிறேன். பாஸ்டர் பென்சாம் எங்கள் கொல்லங்கோடு வட்டாரத்தினுடைய ஃபெடரேஷன் ஆஃப் பெண்டகோஸ்டல் சர்ச்சஸ்னுடைய கொல்லங்கோடு வட்டாரத்தினுடைய செயலாளராக இருந்தவர் செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார். அவர்களையும் இந்த மாலை வேளையில் எங்களோடு இருப்பது மிக சந்தோஷம். நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பில் அவர்களையும் வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். மாத்திரமல்ல பாஸ்டர் லிஃப்னி அவருடைய மகன் அதே போல் பாஸ்டர்கள் எல்லாரையும் ஒரு விஷயங்களை வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். மட்டுமல்ல எங்கள் திருச்சபையின் போதுகராயிருக்கிற பாஸ்டர் ஃபின்னி அவர்களுக்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். மட்டுமல்ல இந்த அடக்க ஆராதனை நாட்களிலே என்னுடைய தாய் இறந்தது என்பதை அறிந்த பொழுதே ஒவ்வொரு ஊழியர்காரர்களாய் வந்து எங்களுக்காக ஆறுதலின் வார்த்தையை கூறி நீங்கள் செபித்திருக்கிறீர்கள். விசுவாச மக்கள் பல சபைகள் இருந்து பிரத்யேகமாய் கொல்லங்கோடு யெகோவா சபை, செம்மாமிளை யெகோவா சபை, திட்டங்கனாவளை யெகோவா சபை, கல்லுக்கூட்டம், நாகர்கோயில் இப்படிப்பட்ட சபைகள் இருந்தெல்லாம் விசுவாச பிள்ளைகள் கடந்து வந்திருந்தீர்கள். மற்றும் சபை வேறுபாடு இல்லாமல் அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் சபையிலிருந்து கடந்து வந்திருந்தீர்கள். எல்லாரையும் நாங்கள் ஒரு விஷயம் இந்த நேரத்தில் நினைவு கூறுகிறோம். உங்கள் எல்லாருக்கும் நாங்கள் நன்றி இந்த நேரத்தில் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மாத்திரமல்ல இந்த மாலையிலும் இந்த ஆறுதல் ஜபத்திலே கடந்து வந்திருக்கிற எங்கள் குடும்பத்தினர், எங்கள் சபை குடும்பத்தினர் எல்லாரையும் நாங்கள் ஒரு விஷயம் வாழ்த்துகிறோம். உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுக்கும் நாங்கள் நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. அந்த 2 நாட்கள் பாடின பிள்ளைகள் இன்றைக்கும் பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற கர்த்தருடைய தாசன் அவர்களுக்கும் நன்றி. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். என்னுடைய தாயை குறித்து நான் சொன்னால் சாட்சி ரொம்ப சொல்லணும். ஏன்னா மற்ற எல்லா பிள்ளைகளை விட எங்கள் அம்மாட்ட நான் உரிமையோட எல்லாத்தையும் வாங்கி சென்றிருக்கேன். எங்கள் அம்மாட்ட நிறைய வாங்கி நான் சாப்பிட்ருக்குறேன். அப்படின்னா எல்லாரும் கேட்பாங்க, கடுவா குழியில் நீ எப்படி ஊழியம் செய்கிற, எப்படி ஊழியம் செய்தேன்னெலாம் கேட்பாங்க. எனக்கு என்ன தேவை உண்டோ அவங்கள்ட்ட ஒன்றும் கேட்க மாட்டாங்க. என் மனைவி வருவாங்க, அம்மா சொல்லுவாங்க அரிசி என்ன இருக்கு எடுத்துகிட்டு போ அப்படிம்பாங்க. அவங்க நினைப்பாங்க 2 கிலோ 3 கிலோ எடுத்துகிட்டு போவான்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ அதிகமாகவே எடுப்பா. அதே ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க கள்ளத்தனம் பண்ணாங்கன்னு. ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு அப்படி எடுத்துகிட்டு போவோம். என் பிள்ளைங்க வந்து உரிமையோட எந்த பொருள் வேண்டும்னாலும், பேஸ்ட்டோ ப்ரஷ்ஷோ சோப்போ, அவங்களுக்கு நோட் புக்ஸு பென்னு என்ன வேணுமோ, பென்சில் என்ன வேணுமோ அவங்க குறை வச்சதில்லை. திட்டுவாங்க நேரத்தில் எங்கள் பிள்ளைகளை விரட்டுவாங்க. அப்போ நான் சொல்லுவேன், மக்களை எடுத்துகிட்டு போங்க, பாட்டி நமக்கு தர ஷேர் வாங்கிக்கோங்க அப்படிமே. பேச மாட்டாங்க, கொடுத்து விட்டுருவாங்க. அவ்வளவு அன்பாய் என் பிள்ளைகளையும் எங்களை நேசித்தார்கள். நன்றாக எங்களை போஷிப்பித்தார்கள். நாங்கள் எங்கள் வாலிப பருவத்தில் வேலை செஞ்சு எங்கள் அம்மாவை போஷிப்பிக்க வேண்டிய நேரத்தில் எங்கள் அம்மா ஊழியத்தின் பாதையில் எங்களை போஷிப்பிச்சாங்க. எங்கள் அம்மாவை ஆண்டவர் போஷிப்பிக்க வச்சதற்கு ஆண்டவருக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லுவேன். என் ஆண்டவர் பெரியவர். அவர் இன்றைக்கும் ஜீவனோடு இருக்கிறார். நான் ஒரு செத்த தெய்வத்தை பேசலை, என் ஜீவனுள்ள இயேசுவை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் கவனிக்கணும், எங்கள் அம்மா பற்றி எல்லாரும் சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா, ஜெபிக்கிறவங்க, வேதம் வாசிக்கிறவங்க, அதிகமாக ஆண்டவர்களை
நெருங்குறவங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டீங்க நீங்கள். ஆமாங்க, அப்படிதான். அவங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ள வைராக்கியமாக இருந்தாங்க. இன்னொரு விஷயம் சொல்ல போனால், என் 2வது தம்பி சொல்லும்போது சொன்னான், ஜபலால் மும்பை பட்டணத்தில் வாழும்பொழுது எங்களுக்காக பக்கத்தில் மார்க்கெட் இருந்தாலும் தூர போய் வாங்கிட்டு வருவாங்க. ஏன்னா நீங்கள் கவனிக்கணும், வேற ஒன்றும் நல்ல காரணம். இது சந்தை, அது சின்ன கடை. சின்ன கடையில் வாங்கினா கொஞ்சமாக கிடைக்கும், சந்தையில் வாங்கினா நிறைய கிடைக்கும். அதனால் மார்க்கெட்டில் போய் தான் வாங்கிட்டு வருவாங்க, நிறைய வாங்கிட்டு வருவாங்க. எங்கள் வீட்டில் சிப்ஸ் குறையாமல் இருக்கும், அவங்களே போட்டு வைப்பாங்க. எல்லா விதத்திலும் எங்களை நன்றாக வளர்த்தார்கள். இன்னொரு விஷயம் சொல்ல போனால், எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு சில நேரம் குடும்பம் தானே, சண்டை வரும், சின்ன வாக்குவாதங்கள் வரும். குடும்பம்னா இருக்கும். நீங்கள் கவனிக்கணும், எங்கள் அப்பா திரும்ப வர்றதோடு ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டாங்க. எங்கள் அப்பா திரும்ப வர்றது வரை எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாங்க. அப்பா வந்த பிறகு தான் சாப்பிடுவாங்க. ராத்திரி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, எங்கள் அப்பா என்ன செய்வார்னா, சத்தம் போட்டு போனார்னா என்ன செஞ்சிருவார்னா, ஓவர் டைம் பார்த்துட்டு வருவார், அம்மா வெறுப்பேற்றுறதுக்காக. அப்போ அந்த நேரத்தில் இவங்க இங்கே ஒரே படைப்பாக தான் இருக்கும், ஒரே படைப்பாக தான் இருக்கும். எப்படி படைப்பாங்கன்னா, டேய் போங்கடா அங்கே போய் தேடுங்க, அப்பா வர்றாங்களான்னு சொல்லிட்டு எங்களை வரட்டுவாங்க ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு. நாங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஓடுவோம் அப்பாவை கூட்டிகிட்டு வரதுக்கு. ஏன்னா வீட்டில் உட்கார முடியாது, உட்கார விட மாட்டாங்க. அவ்வளோ பாசம், அவ்வளோ அன்பாக இருப்பாங்க அப்பாட்ட. நான் சொல்கிறேன், கடைசி நேரம் வரை அப்பாவை நல்லா கவனிச்சாங்க. கத்தோலிக்கா திருச்சபையிலேருந்து ஆண்டவரை அறிந்து வந்தாங்க. எங்கள் பாட்டி நல்லா ஜபிக்கிற ஒரு பாட்டி. எங்கள் தாத்தாவும் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருந்தாங்க. தாத்தா பாட்டின்னா எங்கள் அப்பாவுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் நன்றாய் ஜபிக்கிறவர்கள். எங்கள் தாத்தா ரொம்ப தேவனுடைய வார்த்தை பிரசங்கிக்கிறவர். அந்த அனுபவம் எங்கள் அம்மாவுக்குள்ள கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு. எங்கள் அப்பா ஜபிக்கலைன்னா சத்தம் போடுவாங்க. எங்கள் வீட்டில் சண்டை வரும்னா அதிகமாக வர்றதுக்கு தான் வரும். ஜபிக்காம இருந்தாங்கன்னா சண்டை போடுவாங்க. ஏன் அதை எதை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க, வேதம் வாசிங்க, அப்படி தான் சண்டை போடுவாங்க. இப்படி தான் அதிகமாக சண்டை வரும். நல்லவர்கள். நாங்களும் எங்கள் அம்மாவை நல்லா கவனிக்க ஆண்டவர்களுக்கு கிருபை செய்தார். என் பிள்ளைகள் எனக்கு நேரம் இல்லாமல் இருக்கும். ஊழியத்தின் பாதையில் இருக்கிறதுனால நேரம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும். நிறைய இடத்துல கமிட்மெண்ட்ஸ் வச்சுருப்பேன். நான் வரலனாலும் என் பிள்ளைகளை 2 பேரும் அனுப்பி விட்டுருவேன். என் பிள்ளைங்க 2 பேரும் வருவாங்க. அவர்கள் பலகீனப்பட்ட பிறகு நாங்கள் வந்து அவங்களை விசாரித்தோம். நீங்கள் கவனிக்கணும், என் மனைவி சொன்னதே போல் என் பிள்ளை தான் அப்படின்னா 1 மாதம், கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு கவனிக்கிறதுக்கு அவனே உட்காந்து எங்கள் அம்மாவை கவனிக்க ஆண்டவர் கிருபை செய்தார். என் பிள்ளைகளை நல்லா நேசிப்பாங்க. என் மகா பாடி ஒர்க் இருக்கிற நேரத்தில் ஒரே அழுக. ஏன் அழுறான்னு கேட்டால், பாட்டி அண்ட பரோட்டா கேட்டது நான் வாங்கி கொடுக்கல, பாட்டி அண்ட பரோட்டா கேட்டது வாங்கி கொடுக்கல அப்படின்னு அழுதுட்டு இருந்தா. ஏன்னா என்ன கேட்டாலும் வாங்கி கொடுப்பா. அவங்களும் அப்படி தான். பேத்திக்கு என்ன கேட்டாலும் கொடுக்காம இருந்ததே இல்லை. ஏன் அவள் வாங்கி கொடுக்கலன்னா, அவள் பிஎட் பண்ணிகிட்ருக்கிறா, அவளுக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் அதிகமாக இருந்துச்சு, பாட்டி எனக்கு வேலை நிறைய இருக்குது, நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன வச்சா. அதான் எழுதிட்டு உட்காந்துட்டா. நான் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா, எங்கள் அம்மா நல்லா எங்களை கஷ்டத்தின் மத்தியில் வளர்த்தாங்க. அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலே, எனக்கு ஞாபகம் உள்ள வயதுலேருந்து அவங்க வீசிங், அவர்களுக்கு டிபி வியாதி இருந்துச்சு. டிபி பயங்கரமாக சுவாசம் இழுத்துக்கொண்டே இருப்பார்கள். ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. கஷ்டப்பட்டாலும் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் வருது. என் சின்ன பிராயத்தில் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, மக்களே
நீங்கள் ஒரு சைடு சவுட்டுறா அப்படிம்பாங்க. நான் ஒரு சைடு சவுட்டுவேன், ஜபலால் ஒரு சைடு சவுட்டுவான். அம்மா நடுக்கில் உட்காந்து தைப்பாங்க. இன்னும் 2 பேரும் 2 சைடு. நாங்கள் சின்ன பிள்ளைங்கள்ல, எங்களால் சவுட்ட முடியாது மிஷினை. நாங்கள் நின்று சவுட்டிட்டு நிற்போம், ஒரு காலை வச்சு, அவன் ஒரு காலை வச்சு. அம்மா மிஷினில் வேலை செய்வாங்க. அதை நான் நினைவு கூறுறேன். அப்படி எங்கள் அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எங்களை வளர்த்தாங்க. ஆண்டவர் பைபிள் சொல்கிறது போல நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். அவங்க விசுவாசத்தை ரொம்ப காத்து நடந்தாங்க. அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்த நேரத்தில் பாஸ்டர் சாமிக்ஸ் அவர்களிடத்துல, பாஸ்டர் எங்கள் அம்மா பலகீனப்பட்டாங்க, ஒன்று ஜெபம் பண்ணுங்க பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னேன். சாம் பாஸ்டர் சொன்னாங்க, உங்கள் அம்மாவா? அது ஆண்டவர்கிட்ட எப்படியாவது விழுந்து கடந்து கரைஞ்சு சுகத்தை வாங்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆமாங்க, விழுந்து கடந்து உருண்டு கரைஞ்சு சுகத்தை வாங்கி நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் சரி தான், ஒருத்தருக்கு கைதாங்க இல்லாமல் தான் அந்த ஸ்ட்ரோக்கு வந்து அவங்க தள்ளாடி விழுவாங்க. எப்படி விழுவாங்க? பிடிக்கக்கூடாத நேரம் பிடிக்க விட மாட்டாங்க. அப்படி தன்னாகவே செய்யணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்னா தானாக நிற்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம். கர்த்தர் நல்லவர். அதே போல் தம்பி மாதிரி சொன்னது போல் வேத குறிப்பெடுப்பது. பைபிள் காலேஜ் போனாங்க இந்த வயசுலேயும். எதுக்கு போனாங்கன்னா பிடிஹெச். எதுக்கு போனாங்கன்னா சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும், ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை உலகமெங்கும் அறிவிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை அவங்களுக்கு. அதற்காக பிரயாசப்பட்டார்கள். இன்றைக்கு அவர்கள் இங்கே இல்லை. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, எங்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு அம்மா போயிட்டாங்க. எங்களுக்காக எனக்கு உதவி செய்கிற ஒரு தாய், எனக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு தாய், எங்கள் ஊழியத்திற்காக, எங்கள் ஊழியத்திலே எங்களுக்கு கைத்தாங்க இருந்த ஒரு அம்மா போயிட்டாங்க. அவன் எங்கள் திருச்சபை மக்கள். எங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிப்பீர்கள் என்பதற்காக தான் இந்த சாட்சி சொல்கிறோம். நீங்கள் எங்களுக்காக ஜெபியுங்கள். கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் தலைமுறைகளையும் ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து ஆண்டவர் மகிமையாய் உங்களை நடத்துவாராக. எங்களுக்காக ஜெபிக்க வந்திருக்கிற உங்களை கர்த்தர் மேன்மேலும் ஆண்டவர் உயர்த்துவாராங்க என்று சொல்லி என்னுடைய வார்த்தையை முடிக்கிறேன். ஆமென். பாஸ்டருடைய கரத்திலே தொடர்ந்து கொடுக்கிறேன். பாஸ்டர் லிஃப்னி அவர்கள் தொடர்ந்துள்ள பகுதியை நடத்துவார்கள். கரங்களை தட்டி தேவனுடைய நாமத்தை நம்ம மேம்படுத்துவோம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தர் உங்களை ஒருவரையும் ஆறுதல் படுத்துவாராக. இப்போ எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் எப்போ முடியும்னு சொல்லி ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க. அதனால் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்துட்டீங்க. நான் ரொம்ப டைம் எடுக்கலை, ஏன்னா எல்லாமே நீங்கள் கேட்டாச்சு. 10 நிமிடத்தில் ஒரு 4 காரியம், 2 நிமிஷம் ப்ரேயருக்கு 2 நிமிஷம், 10 நிமிஷத்தில் முடித்து உங்களை அனுப்புகிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கரை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எல்லாரும் சோத்திரம் பண்ணுங்க, நல்லா சோத்திரம் பண்ணுங்க. சோத்திரம், நல்லா சோத்திரம் பண்ணுவோம். சோத்திரம், அல்லேலூயா. மேடையில் இருக்கிற போதக பிதாக்களுக்கும் வந்து வார்த்தைகளை கூறி போன போதக பிதாக்களுக்கும், அருமையான இந்த திருசபையின் போதகர் பாஸ்டர் பின்னி அவர்கள் குடும்பத்திற்கும், அருமையான சிலுவைப்புறம் திருசபையின் மக்கள் யாவருக்கும், குடும்பத்தின் பிள்ளைகள், நண்பர்கள் யாவருக்கும், அன்பு நண்பர் கர்த்தருடைய தாசன் சிவலால் அவர்களுக்கும் மற்றும் அவர்கள் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் சூத்திரம் ஆறுதலை கூறிக்கொள்கிறேன். நம்முடைய யோகாரத்தினை திருசபை ஸ்தாபனத்தின் சார்பாக, கொல்லங்கோடு சென்டர் சார்பாக, நார்வேல் சென்டர் சார்பாக, எல்லா சென்டர் சார்பாகவும் ஆறுதலை கூறிக்கொள்கிறேன். தெய்வீக ஆறுதலும் சமாதானமும் அனைவரோடும் நிறைவாயிருக்கட்டும். அனைவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. அல்லேலூயா. சூத்திரம். அநேக காரியங்கள் இருந்தாலும் சூழ்நிலைகளை கருதி அப்படியே முடிக்கிறேன். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கட்டும். 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 58வது வசனம் சொல்லுகிறது, கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் படுகிற பிரயாசம் விருதாவாய் இராது என்று அறிந்து உறுதிப்பட்டவர்களாயும் அசையாதவர்களாயும் கிரியையிலே பெருகிறவர்களாயும் இருப்பீர்களாக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். உறுதிப்பட்டவர்களாய் அசையாதவர்களாய் கிரியையிலே பெருகிறவர்களாய் இருப்பீர்களாக. இதில் இந்த உறுதிப்பட்டவர்களாய் அசையாதவர்களாய் என்று சொல்கிற 2 காரியத்தையும் வந்து போன எல்லா போதகர்களும் உட்படுத்தி பேசிவிட்டு போனார்கள். அதில் இந்த கிரியையிலே பெருகுவீர்களாக என்று உள்ள வார்த்தையிலே ஒரு 4 காரியத்தை வேகமாய் சொல்லி முடிக்கிறேன்.
அதில் கிரியையிலே பெருகிறவர்களாக என்று சொல்லும்போது அன்பு தாய் விட்டு போன கிரியைகளிலே பெருகுங்கள், நல்ல கிரியைகளிலே பெருகுங்கள். ஒரு ஆமேன் சொல்லுவோமே. சரி, அதில் தேவன் நமக்கு ஒரு 4 காரியத்திலே அனுகூலமாயிருப்பார். ஒன்று, சங்கீதம் 91 சங்கீதம் 1வது வசனம் சொல்லுகிறது, உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான். நான் சொல்லுகிறேன், இந்த சத்தத்தை கேட்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு நிழல் உண்டு. அது கிறிஸ்துவாகிய நிழலாயிருக்கிறது. வேதம் சொல்லுகிறது, நான் கருப்பாய் இருக்கிறேன் என்று பாராதிருங்கள், காரணம் வெயில் என்மேல், வெயில் என்று சொல்கிற உபத்திரவம், வெயில் என்று சொல்கிற பாடு, வெயில் என்று சொல்கிற பிரச்சனை, வெயில் என்கிற சொல்கிற துக்கம் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் இருக்கலாம். அருமையான இந்த குடும்பத்திற்கு இழப்பு என்கிற ஒரு துக்கம் இருக்கிறது. இந்த துக்கம் சந்தோஷமாய் மாற்றுகிற இயேசு என்கிற நிழல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கிறது. ஆகையால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது, நான் கருப்பாய் இருக்கிறேன் என்று பாராதீர்கள், வெயில் என் மேல் பட்டது. அந்த வெயிலின் மத்தியிலே இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கு கர்த்தர் நல்ல நிழலாய் இருக்கிறார். ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வேதனையில இருக்கலாம். ஒவ்வொரு இந்த சத்தத்தை கேட்கும் போது விதவிதமான வெயில் உங்கள் மேல இருக்கலாம். ஆனால் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன், இந்த குடும்பத்திற்கும் சொல்கிறேன், கர்த்தர் நிழலாயிருப்பார். இரண்டாவதாக சொல்லுகிறேன், யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம் சொல்கிறது, உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. யோபு பக்தருடைய வாழ்க்கையிலே சகலவற்றையும் இழந்தான். வேதனை அவனை வாட்டிக் கொண்டது. சகலவன் அவனை விட்டு போனது. யோபு 42:2 சொல்கிறது, தேவரின் சகலவற்றையும் செய்ய வல்லவர், நீர் செய்ய நினைத்த காரியம் தடைபடாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி எல்லாம் அவனை விட்டு போனது. ஆமென், அல்லேலூயா. இப்பொழுது இந்த தாய் இந்த உலகத்தை விட்டு போய் மகிமையில் இருக்கிறார்கள். அவர்களை குறித்து நல்ல சாட்சிகளை கேட்டோம். இப்பொழுது அன்பு தகப்பனார் அவர்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறதான பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் நிழலாயிருப்பார். பாஸ்டர் சுபலால் அவர்களுக்காக, பாஸ்டர் ஜபலால் அவர்களுக்காக, சோத்திரம் பின்ஸ்லால் அவர்களுக்காக, பிரின்ஸ்லால் அவர்களுக்காக, ஒவ்வொருவருக்காக நான் சோத்திரம் பண்ணுகிறேன். ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்களாம். 2 பேர் ஊழியத்தில் இருக்கிறாங்க. ஒருவர் சண்டே ஸ்கூல் பொறுப்புல இருக்கிறாரு, இன்னொரு வேலையில இருந்தாலும் கர்த்தருக்கு சாட்சியாக இருக்கிறார். ஆமென், அல்லேலூயா. 2 பேர் ஊழியத்தில் இருக்கிறவரை கர்த்தர் இன்னும் ஆசீர்வதிப்பார். சண்டே ஸ்கூல் பொறுப்புல இருக்கிறவரை கர்த்தர் இன்னும் ஆசீர்வதிப்பார். வேலை பார்த்தால் கர்த்தருக்கு சாட்சியாக இருக்கிற மகனை கர்த்தர் இன்னும் ஆசீர்வதிப்பார். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களா, நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ஆனா உங்க இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக என்று சொல்லும் போது, அன்புக்குரியவர்களே, ஒரு ஜெபம் என்கிற பாலமாய் இருந்த, பாதுகாப்பாய் இருந்த தாய் இந்த உலகத்தை விட்டு போய்விட்டார்கள். ஆனா நீங்க 4 பேரும் ஒரு மனதை காத்து கொள்ள வேண்டும். நான் இந்த உலகத்துல ஒண்ணு சொல்றேங்க, பிரிச்சு வைக்க ஆள் உண்டு, சேர்த்து வைக்க ஆள் கிடையாது. அது ஆவிக்குரிய உலகமா இருந்தாலும் சரி, உலகமா இருந்தாலும் சரி, பிரிச்சு வைக்க ஆள் உண்டு. அண்ணன் தம்பியை பிரிச்சு வைக்க ஆள் உண்டு, பெற்றோர் பிள்ளைகளை பிரிச்சு வைக்க ஆள் உண்டு, மாமியார் மருமக்களை பிரிச்சு வைக்க ஆள் உண்டு. சேர்த்து வைக்க ஒரு ஆள் கிடையாது. காலம் கொடிய காலம். இந்த சத்தத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்கிறேன், நாட்டுக்காரங்களா இருந்தாலும் சரி, சபைக்காரங்களா இருந்தாலும் சரி, குடும்பத்தின் பிள்ளைகளா இருந்தாலும் சரி, தயவு செய்து சொல்றேன், இந்த உலகத்தில் நம்ம ஒன்னும் கொண்டு வந்ததில்லை, ஒன்னும் கொண்டு போவதில்லை. எல்லாவற்றையும் இழந்த யோபு பக்தன் சொன்னான், என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். கரம் உயர்த்தி விசுவாச பிள்ளைகள் சூத்திரம் பண்ணலாமே. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார், அந்நிய கண்கள் அல்ல, சொந்த கண்கள் காணும் என்று சொன்னான். இதை கேட்கிற விசுவாச பிள்ளைகளே, விசுவாச வீட்டாரே, இந்த குடும்பத்தின் பிள்ளைகளுக்கு சொல்றேன், உங்க இருதயம் கலங்காண்டா. அன்பு தாய் செய்ய வேண்டிய எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து போயிருக்கிறாங்க. அவர்களை கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டுமோ கர்த்தர் செய்து முடித்திருக்கிறாங்க. ஆனா உங்களிடத்துல நான் அன்பாய் ஒன்றை கேட்கிறேன், இந்த ஆறுதலின் கூட்டத்துல குடும்பத்தை சேர்த்து வைக்க ஆளு கிடையாது. எனக்கு இங்குள்ள எந்த காரியங்களும் தெரியாது. ஆனா வசனத்தின் அடிப்படையில் சொல்றேன், நான் போற இடெல்லாம் இதை சொல்லுவேன். என் ஆவிக்குரிய குடும்பங்கள், பெந்தேகோஸ்தே குடும்பங்கள் கர்த்தருடைய வருகை மற்றும் சாட்சியை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம் சொல்லுகிறது, மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான பாவமான யாவற்றையும் உதறி தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்கிறவர் முடிக்கிறோம் அந்த இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்திலே நமக்கென்று ஒரு ஓட்டம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நமக்கென்று ஒரு ஓட்டம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் அன்பை காத்து கொள்ளுங்கள்.
ஒரு மனதை காத்துக்கொள்ளுங்கள், ஒற்றுமையை காத்துக்கொள்ளுங்கள், ஐக்கியத்தை காத்துக்கொள்ளுங்கள், விட்டு கொடுத்து போங்கள், சகித்து போங்கள். இயேசுவின் வருகையை சந்திப்பதற்காக பரிசுத்த வாழ்க்கையை காத்துக்கொண்டு இன்னும் கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்து உறுதியாயிருங்கள், அசையாதவர்களாயிருங்கள், கிரிகையிலே பெறுகிறவர்களாயிருங்கள். உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. அன்பு தகப்பனாரை தாயார் உங்க கையில விட்டுட்டு போயிருக்கிறாங்க. 4 பேரும் ஒண்ணு போல பார்க்கணும். நீ பாரு நான் பாருன்னு அந்த சோத்திர யாழ் பணம் போடக்கூடாது. சில வீடுகளில் பார்க்குற யாரும் தப்பா நினைச்சுறாங்க, எங்க இது அப்படி இருந்தா. சில வீடுகளில் பார்க்குற 2 மாசம் நீ பாரு, 4 மாசம் நீ பாரு, 6 மாசம் அவன் பாரு, 10 மாசம் இவன் பாரு, கடைசியில் ஒத்தரம் பார்க்காம முதியோர் இல்லை இன்னைக்கு பெருகிட்டு இருக்கு. தயவு செய்து அந்த சூழ்நிலை யாரும் இந்த வருத்தப்படுறாங்க. நான் பொறுமையா சொல்றேன், அன்பா சொல்றேன், பெற்றோரை பார்க்க யாழ் பணம் போடாத, ஒரு மனமா பாரு. ஒத்தரம் பார்க்காட்டாலும் ஒரு மகன் பொறுப்படுத்து பார்த்துக்க, ஒரு மகன் பொறுப்படுத்து பார்த்துக்க. மற்ற 3 பேர் விசாரிக்கிறவர்களாயிருங்க. தகப்பனார் கண் கலங்காம பார்த்து கொள்ளுங்க. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் இந்த இடத்துல நீங்க சாட்சி சொல்லும் போது தகப்பன் கண் கலங்கி கொண்டிருப்பதை நான் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். தகப்பன் இருக்க முடியாமல் 2 முறை எழும்பி போனதை, கண்களை துடைத்து முகத்தை காட்டாமல் போனதை நான் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இதை கேட்கிற அருமையான தெய்வ பிள்ளையே, சாட்சிகளை காத்துக் கொள்ளுங்க. உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. சோத்திரம், உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. யோபு பக்தன் சொன்னது போல நீங்களும் சொல்லணும், என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார், இயேசு ஒரு நாள் வருவார், அவரை சந்திக்க ஒவ்வொருவர் ஆயத்தம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். எத்தனை பேர் கரவையத்தி சோத்திரம் பண்ணுவீங்க? இயேசு ராஜா ஒரு நாள் வருவார், கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் அப்பொழுது உயிரோடு எழும்புவார்கள். அந்த நாளில் இந்த தாயும் முதலாவது எழுந்திருக்கும். பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாம் ஒரு நொடி பொழுதிலே மறுரூபமாக்கப்படுவோம். ஆகையால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள், பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள், பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள். கடைசியாய் சொல்லி முடிக்கிறேன். யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 27வது வசனம் சொல்லுகிறது, உங்கள் இருதயம் பயப்படாமல் கலங்காமல் இருப்பதாக, என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். உள்ளுக்கு வெளியிலும் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு சொல்றேன், இதோடு நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்லுகிறேன், யார் யார் சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கிறீர்களோ என் இரட்சகராம் இயேசு உங்களுக்கு சமாதானத்தை தருவார். அவர் சொன்னார், நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாய் விடேன், நான் மீண்டும் உங்களிடத்திலே வருவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். ஏனென்றால் சூத்திரம், அதுவரையும் பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளன் உங்களை சகல சத்தியத்திலேயும் நடத்துவார். அப்படியானால் தாய் பரமேறி போய்விட்டார்கள், இளைப்பாறுதலுக்குள் போய்விட்டார்கள். இப்பொழுது சரீரம் மண்ணில் இருக்கிறது, ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்தில் இருக்கிறது. அந்த ஆவி ஒரு இளைப்பாறுதலுக்குள் இருக்கிறது. ஆனால் இதை கேட்கிற அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளையே, நமக்கு கர்த்தர் பரிசுத்த ஆவியை தந்திருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியான நம்மோடு இருக்கிறார். இந்த இடத்துல பரிசுத்த ஆவியான நம்மத்திலே இருக்கிறார். இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை ஆற்றி தேற்ற போதுமானவர். மனுஷனுடைய வார்த்தைகள் ஆறுதல் தராது, மனுஷனுடைய வார்த்தைகள் சமாதானம் தராது. என் தேவன் உயிர் தெழுந்தவுடன் சொன்ன ஒரே வார்த்தை, உங்களுக்கு சமாதானம். என் அப்பன் இயேசு சொன்ன ஒரு வார்த்தை, உங்களுக்கு சமாதானம். இதை கேட்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த மாலை பொழுதில் சொல்றேன், யார் யார் சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கிறீர்களோ கர்த்தர் உங்களுக்கு சமாதானத்தை தருவார். நான் சொல்ல நீங்க ஆமென் சொல்லுங்க. 1, கர்த்தர் நமக்கு நிழலாயிருப்பார், கர்த்தர் நமக்கு நிழலாயிருப்பார். 2, என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். எல்லாரும் சொல்லுங்க, என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். நல்லாமல் சொல்க, என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். 3 சொல்ற, பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள், பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள், பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள். 4 சொல்லுகிறேன், அனைவருக்கு கர்த்தருடைய சமாதானம் உங்கள் இருதயம் பயப்படாமல் கலங்காமல் இருப்பதாக. எல்லாரும் அப்படியே நாம் எழும்பி நிற்போமா? ரீதாரா பௌடாதரா பௌசியா ரியா சம்பாலர ஹதுனா ரிகபலர ஹதுனம் பௌட்டாதர பௌசியா. எல்லாரும் அப்படியே கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமே. எல்லாரும் கர்த்தரை நாம் அப்படியே ஸ்தோத்தரிப்போம். நமக்கு ஒரு நிழல் உண்டு, கிறிஸ்துவாகிய நிழல் நமக்கு உண்டு, இயேசுவாகிய நிழல் நமக்கு உண்டு, நமக்கு ஒரு நிழல் உண்டு. ஓ, பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக நீங்கள் ஓடுங்கள். நம்முடைய மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். நமக்கு ஒரு சமாதானம் உண்டு, இரட்சகர் தருகிற சமாதானம் உண்டு. ஆறுதலின் தெய்வமே
உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய சந்நிதியில் தங்கியிருப்போர் உண்மையிலே பாக்கியவான்கள். சேர்ந்து சொல்லுவோம், உம்முடைய சந்நிதியில் தங்கியிருப்போர் உண்மையிலே பாக்கியவான்கள். தூய மனதுடன் துதிப்பார்கள், தூய மனதுடன் துதிப்பார்கள், துதித்து கொண்டிருப்பார்கள். ஆமேன், துதித்து கொண்டிருப்பார்கள். ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, வேறிடத்தில் 1000 நாள் வாழ்வதை விட உம்மிடத்தில் ஒரு நாள் மேலானது. வேறிடத்தில் 1000 நாள் வாழ்வதை விட உம்மிடத்தில் ஒரு நாள் மேலானது. ஒவ்வொரு நாளும் உமது இல்லத்தில், ஒவ்வொரு நாளும் உமது இல்லத்தேன் வாசலில் காத்திருப்பேன். ஆமேன், வாசலில் காத்திருப்பேன். சேர்ந்து சொல்லுங்க, ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, எல்லா துதி கனமகிமை கர்த்தர் சேரும்படி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஜெபிப்போம். எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, உம்மை நன்றியோடு நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். இந்த மாலை பொழுதுல இந்த ஆறுதலின் ஜெபத்தை ஆரம்பம் முதல் முடிவரை நீர் பொறுப்படுத்தி நடத்துகிற கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆபேல் மரித்தும் பேசுகிறான் என்று சொன்னது போல அன்பு தாய் மரித்தார்கள். ஆனால் அவர்களை குறித்து ஒவ்வொருவர் நல்வார்த்தைகளை சொல்லத்தக்கதாக, பிள்ளைகள் சாட்சி சொல்லத்தக்கதாக என் தேவன் செய்த கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் வந்த யாவருக்கும், இந்த குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் யாவருக்கும் ஒரு நிழலாயிருப்பீராக. வந்த ஒவ்வொருவருக்கும் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கையின் விசுவாசத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகள் காணப்பட உதவி செய்வீராக. இந்த குடும்பத்தின் பிள்ளைகளும் இந்த சத்தத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாய் ஓட கிருபை கொடுப்பீராக. இந்த இல்லத்தின் பிள்ளைகளும் இந்த சத்தத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் உம்முடைய சமாதானத்தினால் நிறைந்திருக்க உதவி செய்யும். நீர் ஒரு நாள் வருவீர், உமக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். பின்பு உயிரோடு இருக்கிற ஒவ்வொருவர் ஒரு நொடி பொழுதிலே மர்மமாக்கப்படுவார்கள். இந்த வார்த்தைகளினாலே ஆற்றி தேற்றி சகலவித ஆறுதலின் தேவனாயிருக்கிற எங்கள் அன்பர் இயேசு ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் ஆறுதலோடு நடத்தும்படி செபிக்கிறேன். அன்பு தாய் விட்டு போன கணவர், அருமையான அன்பு தகப்பனாருக்காய் சோத்திரம். தொடர்ந்து அவரை பலப்படுத்தும், தொடர்ந்து அவர்களை பலப்படுத்துங்கப்பா. அந்த தாய் விட்டு போன அன்பு பிள்ளைகளுக்காய் சோத்திரம். கர்த்தர் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அருமையான பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். மருமக்களுக்காக சோத்திரம், பேர பிள்ளைகளுக்காக சோத்திரம். எல்லா மக்களையும் மருமக்களையும் பேர பிள்ளைகளையும் உடைய கரத்திலே தருகிறோம் ஆண்டவரே. ஒரு மனதை காத்துக்கொள்ள, ஒற்றுமையை காத்துக்கொள்ள, அன்பை காத்துக்கொள்ள, ஐக்கியத்தை காத்துக்கொள்ள, சமாதானத்தை காத்துக்கொள்ள
ஆவியானவரே, அந்த தாய் விட்டு போன நல்ல பண்புகளை, ஜெப ஜீவிதத்தை, ஊழிய வாஞ்சையை உம்முடைய பிள்ளைகளும் காத்து கொண்டு பின்பற்றி உம்முடைய வருகை வரைந்த உமக்காக ஜீவிக்க கிருபை கொடும். ஒவ்வொருவரையும் ஆறுதலோடும் தேறுதலோடும் சமாதானத்தோடு நடத்தும். சபை மக்களுக்காய் சோத்திரம், தேசவாசிகளுக்காய் சோத்திரம், குடும்பத்தின் பிள்ளைகளுக்காய் சோத்திரம், ஸ்தாபனத்தின் மக்களுக்காய் சோத்திரம். யாவருக்கு வேண்டிய ஆறுதலை சமாதானத்தை கத்தர் கொடுத்தரலாம். தொடர்ந்து உங்க திருநாமத்திற்கு மகிமை பண்ணும். துதி கனம் மகிமை எல்லாம் உமக்கு ஒருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம். இரட்சகர் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே மிகுந்த தாழ்மையோடு பணிவோடு ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை ஏற்றுக்கொள்ள எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபை, பிதாவின் அன்பு, பரிசுத்தாவின் ஐக்கிய சிநேகம் நம் அனைவரோடும் எந்நாளும் எக்காலம் எப்பொழுதும் சகல பேரோடும் நிலைத்து நிறைந்து தங்கியும் இந்த குடும்பத்தோடும் யாவரோடும் நிறைவாயிருப்பதாக. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தர் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. சோத்திரம், சோத்திரம், சோத்திரம்.